Start பண்ணட்டுமா? United in kindness and diversity. Give a man a fish, feed him for a day. Teach a man to fish, feed him for a lifetime. Our district governor's permanent project is donating sewing machine to the needy people. He has targeted to donate 1,000 sewing machines in our district in this Lionistic year. Our Lions Club has donated 7 sewing machines till now and have brightened 7 families. Good afternoon, one and all. A warm welcome to the Wellness November webinar. A baby is a blessing, a gift from the heaven above. There is nothing more important than the health of our babies. Today, we have a very great guest speaker for us. He is a very famous personality in Sivagasi town. This 45 minutes session is not enough for me to tell all the achievements he achieved as the president of our club during the year 2011 and 12 and the chairman of our Sivagasi municipality 2011 and 2016. During his time, he worked with the theme Namma Ooru Nalla Ooru and maintain clean and hygienic environment in and around Sivagasi. As a doctor, he has organized many medical camps through Lions Club, NSS, and Rotary Club, helping people to maintain a healthy life. To create awareness on the healthy lifestyle, he has conducted awareness meeting camps on the importance of vaccination, nutrition, cleanliness, and many issues almost all over Sivagasi. He has given many lectures on health-oriented topics in the state level and the national level doctors conference. He has planted 6,500 tree samplings in schools, colleges, industries, and in and around Sivagasi to have an eco-friendly environment. He has donated blood for more than 60 times. He has conducted many chess, carom, kabaddi, cricket, and basketball tournaments. His motto as a doctor is healthy children, the pride of our nation. He is very humble, kind, and caring to all the patients he attends, and especially to the children. I have the honor of introducing our speaker, Dr. Kadiravan, who spares time with us in his busy schedule. Welcome, Doctor. வணக்கம்மா. Doctor. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Right, sir. இந்த வெபினார் மீட்டிங் மூலமாக நமது பாரம்பரியமிக்க லயன்ஸ் கிளப் நடத்தும் இந்த வெல் பேபி மீட்டிங்காக வந்து கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு நலமான குழந்தை முதலில் வந்து நம்ம லயன்ஸ் கிளப் செய்யற சேவைகள்லாம் போட்டு காமிச்சாங்க. பிரசிடென்ட் உண்மையில எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சர்வீஸ் அவர் மோட்டோ, ப்ளீஸ் சர்வ். வந்து உண்மையிலே இந்த டீம் வந்து பாராட்டப்படக்கூடிய ஒரு டீம் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஐ congratulate all the team members for organizing such a wonderful kind of events and doing their best service. Thank you. மேடம் கேட்டாங்க, சார் ஏதாவது பேசலாமா அப்படின்னு. சரி, ஓபி டைம்ல பேசும் அப்படின்ட்டு தான் எஸ் ஐ gladly accepted. வெல் பேபி, நலமான குழந்தை. நலமான குழந்தை அப்படின்னாலே மனசுக்கு உடனே டக்குன்னு வர்றது வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட் தான். நல்ல குழந்தை வளரணும்னா பேசிக்கா குழந்தைக்கு தேவை தாய்ப்பால், 2வது தடுப்பூசி, 3வது சத்துள்ள உணவு, 4வது சுகாதாரமான இடம், 5வது நல்ல சமுதாய உணர்வு உள்ள குழந்தையாக வளர்ப்பதற்கு வேண்டிய வழிமுறைகள் யார் சொல்லி தருவாங்க? அம்மாவா, அப்பாவா, ஆசிரியர்களா, நண்பர்களா, புத்தகங்களா? நினைச்சு பேசும்போது நமக்கு வந்து 40 மினிட்ஸ் காணாது. இருந்தாலும் நான் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் ஆச்சு இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து. நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன், பொதுமக்கள் எப்படி இருக்காங்க, அந்த
ஃபர்ஸ்ட் when I started practice 1987 அப்போ உள்ள பேஷண்ட்ஸ் எப்படி இருந்தாங்க, எப்படி இருக்காங்கங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேட்ஸ் வியூ அது மூலமா நான் வந்து உங்களை ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறேன். முதல்ல வந்து தாய்ப்பால். இன்னைக்கு இன்னமும் நான் இந்த சிவாசி வந்தல இருந்து வந்து 1992ல டிசிஏ முடிச்சுட்டு வந்தேன். அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆகஸ்ட் மாசம் 1ல இருந்து 7ஆம் தேதி வரைக்கும் தாய்ப்பால் வார விழா சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். ரொம்ப எனக்கு பெருமைதான். இந்த வருஷம் கூட கொரோனா டைம்ல கூட நம்ம வந்து பிரைமரி சென்டர் நம்ம தாய்பீல போய் நம்ம லயன்ஸ் கிளப் மூலமாகவே அங்க வந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டோம். அவங்களோட ஹெல்த் மூலமாக நம்மள மீட்டிங் போட்டோம். அதனால ஒவ்வொரு வருஷம் நடத்திட்டு இருக்கோம். எதற்காக அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்? சோழ சாம்ராஜ்யத்துல வந்து ராஜராஜ சோழனோட அப்பா சுந்தரசன் இறந்துட்டார். அப்ப அந்த அம்மா வானமா தேவி அவங்களும் வந்து உடனே தீக்குள் இறந்துடுறாங்க. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு பால் யார் கொடுப்பா? அந்த குழந்தைக்கு தேவையான பால் கொடுத்தது செவிலித்தாய் தான். இப்ப அவ்வளவு அந்த தாய்ப்பாடு வளர்ந்தனால்தான் ரொம்ப வீரமும் தீரம் சிறந்து விளங்கினார். உலகமே வியக்கத்தக்க அளவுக்கு உள்ள ஒரு பெரிய தஞ்சை பெரிய கோவில் கட்டினாரு. அதே மாதிரிதான் தெய்வமும் தெய்வீகமும் ஒருங்கே அமைந்த நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய திரு பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் அவர்களுடைய தாய் இறந்த பிறகு அவருக்கு ஒரு இஸ்லாமிய செவிலித்தாய் தான் பால் கொடுத்து வளர்த்தாங்க. அப்ப தாய்ப்பாலின் மகத்துவத்தை நன்றாக உணர்ந்தனால்தான் அவங்க வந்து செவிலித்தாயிட பால் கொடுத்து வளர்த்திருக்காங்க. ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் இந்த மாதிரி தாய்ப்பாடு மகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய அவசியம் ஏற்படல. ஆனா இப்ப இருக்கு. ஏன்? நம்மளுடைய அறிவியல் வளர்ச்சி, சமுதாய போக்கு, குடும்ப சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வர வர தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேகம் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. அதனால்தான் சரி மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஊட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் 1ல இருந்து 7ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் மாசத்துலவே 1 to 7 7 நாள் 7 ப்ரோக்ராம் போடுவோம். பெரியாஸ்பத்திரியில ஒரு ஜிஹெச்ல, பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல, எஸ்ஆர் காலேஜ், ஏஜே காலேஜ், ஒவ்வொரு காலேஜும் போய் பார்த்து பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி மீட்டிங் போட்டு பேசுவோம். நாங்க நம்ம முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏபிஜே அப்துல் என்ன சொன்னாங்க, அவங்க 5 வருஷம் வரைக்கும் தாக்கல் கொடுத்து சொன்னாங்களாம். அது ரொம்ப டூ மச் அப்படின்னாங்க. யூஸ்வலா வந்து 1.5 வருஷம் மேக்ஸிமம் 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் குடிக்கலாம். அதுக்கு வந்து தேவையான சத்து தாய்ப்பால் இருக்கிறதுனால அதுக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா ஐயா அப்துல் கலாமை வந்து அம்மாட்ட பால் கொடுத்து வளர்த்துருக்காங்க. அது ஒரு வகையில் பாராட்டப்படக்கூடிய ஒன்றுதான். குஜராத்ல பூகம்பம் நடந்த போது ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு அம்மாவும் குழந்தையும் அங்கிருந்து மீட்டு எடுக்கிறாங்க. ஆனா அம்மா வரும்போது குழந்தை வந்து அங்கே அம்மாட்ட பால் தான் இருந்திருக்கு. அம்மா வந்து களைப்பா இருக்காங்க ஒழிய, ஆனா அம்மா பால் குடிக்க நிப்பாட்டல. அம்மா பால் நிப்பாட்டல. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு வாரம் அம்மா சாப்பிடாம இருந்தாலுமே குழந்தைக்கு தேவையான பால் குழந்தைக்கு அம்மா கொடுக்க நினைச்ச மாத்திரத்துல குழந்தைக்கு இருக்கு. அதனால தாய்ப்பால் வந்து எல்லாரும் கொடுக்க முடியுங்கிற வந்து உணர்த்த வேண்டியதுதான். ஒரு பெண் கருவுற்ற காலத்தில் இருந்தே தாய்ப்பால் பற்றிய விவரங்கள் அவளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். இது வந்து திடீர்னு குழந்தை பிறந்த உடனே தாய்ப்பால் கொடுன்னு சொன்னா எங்கிருந்து பால் வரும்? அதனால கருவுற்ற காலத்தில் இருந்தே குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் பற்றிய விவரங்கள் அவளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். என்ன வேணும்? சத்துள்ள உணவு சாப்பிடணும். நல்ல சத்துள்ள உணவு, அளவான உணவு, அடிக்கடி பிரிச்சு சாப்பிட்டே இருக்கணும். நம் மனசை வந்து தூய்மையாக தெளிவாக வைத்திருக்க வேண்டும். நல்ல உறக்கம் வேண்டும். ரொம்ப முக்கியம் அதான். நல்ல உறக்கம், நல்ல சிந்தனை, நல்ல கடவுள் பக்தி வேண்டும். அது மாதிரி குடும்பத்தில் உள்ள எல்லோரிடம் நல்ல சிரிச்சு பேசி சந்தோஷமா இருந்தாலே போதும். நல்ல குடும்பம் நல்லா இருக்கும், அவங்களுடைய மனசு நல்லா இருக்கும். அதோட மிக முக்கியம் அவங்க பயம் இல்லாம இருக்கணும். ரொம்ப பிரசவ பயம் இல்லாம இருக்கணும். அப்ப கருவுற்ற காலத்திலிருந்தே குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும்ங்கிற ஒரு மனப்பான்மைய அவங்க மனசுல விதைக்க வேண்டும். தாய்ப்பால் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு மகத்துவத்தை வந்து மனசுல பதிக்க யார் யார் பண்ணுவா? அவங்களோட அம்மா, அவங்களோட வைத்திய மருத்துவ டாக்டர், ஸ்டாஃப் நர்ஸு, மாமியாரு, அவங்களோட நாத்தனாரு, அவங்க அண்ணி, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்களும் சேர்ந்து அவங்க வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கணும். பிறந்த உடனே நல்லா சாப்பிடுன்னு திரும்ப சொல்லிட்டே இருந்தாத்தான் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வந்து ரெடி. சரியா? சரி, ஏன் நம்ம தாய்ப்பால் கொடுத்து எதுக்காக சார் அவளை சொல்றீங்க? அதுல என்னதான் சார் இருக்கு தாய்ப்பால்ல அப்படின்னு கேட்கலாம். தாய்ப்பால் வந்து இட் இஸ் த ரைட் ஃபுட் ஃபார் த பேபி. குழந்தை பிறந்தல இருந்து 6 மாதங்கள் முடிய தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரஸ்ட் ஃபீடிங்.
குழந்தை பிறக்குது, பிறந்த உடனே வீல் அழுவுது, அழுத உடனே குழந்தைக்கு அம்மாட்ட கொடுத்துடணும். அம்மா வந்து குழந்தை கொஞ்சம் களைப்பா அரை மணி நேரம் அதாவது குழந்தை பிறந்த அரை மணி நேரத்துக்கு உள்ள, அதாவது லேபர் ரூம் இருக்கும்போதே நல்ல லேசா வந்து மாத்தெல்லாம் கழுவிட்டு உடனே பேபியை வந்து என்ன ஒரு நல்ல ஒரு வார்ம் பிளாங்கெட்ல வச்சு அம்மாட்ட கொடுத்துடணும். குழந்தை பிறந்த உடனே வித்தின் ½ an hour அந்த வீல் அழுவும் போதே. அப்ப கொடுக்காட்ட குழந்தை என்ன தூங்கிடும். நல்லா பிறந்து அரை மணி நேரத்துக்குள்ள தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்து பழக்கிடணும். ஊடால முன்னாடிலாம் ஒரு என்ன செய்வாங்க, பிறந்த உடனே அவங்க பெரியவங்க வந்து நாக்குல வந்து சீனி தண்ணி வைப்பாங்க, இல்ல தேன் வைப்பாங்க. அதெல்லாம் கூடாது. எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா, இட் டிலேஸ் த ஆன்செட் ஆஃப் லாக்டேஷன் அப்படிம்போம். ரெண்டாவது கையில உள்ள கிருமி வயிற்றுக்குள்ள போய் குழந்தைக்கு ஏதாவது நோய் வரும், வயிற்றுப்போக்கோ இல்ல பொமட்டல் வந்து வாங்கி எடுத்து ஆஸ்பிரேட் தொந்தரவு வரும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மட்டும்தான். இட் இஸ் த ஏதாவது ஒரு பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், அதே மாதிரிதான் ஒரு குழந்தையோட உடல் வளர்ச்சிக்கும் மூளை வளர்ச்சிக்கும் தேவையான அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் உள்ளது தாய்ப்பால் மட்டுமே. அப்ப இதனால குழந்தைக்கு என்னதான் சார் நன்மை இருக்கு அப்படி பார்க்கணும்னா, இட் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு டயட். தாய்ப்பால் ஒண்ணுதான் குழந்தைக்கு இட்ஸ் பேலன்ஸ் டயட். பேலன்ஸ் டயட்னா என்ன? தேவையான புரதச்சத்து, கொழுப்பு சத்து, வைட்டமின் சத்து, கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன்ஸ், ஃபேட்ஸ், மினரல்ஸ், நீர்ச்சத்து எல்லாமே இருக்கு குழந்தைக்கு. அப்படிங்கும்போது it is the only thing, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. It is the only food and drink that a baby needs from the birth to 6 months. ரெண்டாவது, குழந்தை பிறக்குது, வெளியில வருது, அப்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி குழந்தை இருக்க பாதுகாக்கணும், நோய் கிருமி தாக்காம இருக்கணும். அப்படின்னா தாய்ப்பால்ல தேவையான ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. நோயிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இம்யூனோகுளோபின், புரோட்டீன்ஸ், இம்யூனோகுளோபின் IgA இருக்கு. வெள்ளை அணுக்கள், குழந்தைக்கு வந்து ஒரு நோய் கிருமி தாக்குனா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வெள்ளை அணுக்கள் இருக்கு. லாக்டோஃபெரின் அது ஒரு வந்து கிருமியை வந்து தாக்குனா அதை வந்து எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு என்சைம்ஸ் அது இருக்கு, லைசோசைம் சொல்லுவோம், அது இருக்கு. இந்த மாதிரி இன்னொன்னு வந்து பைப்ளஸ் பாக்டீரியா, லாக்டோபேஸ் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா, ஒரு கிருமியை அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன we must be prepared. அப்ப தாய்ப்பால்ல உள்ள ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் மூலமா தான் அந்த நோயிலிருந்து குழந்தைய பாதுகாக்க முடியுது. இது வந்து செய்யக்கூடிய முதல் ஒரு ஆர்மி மேன் யாருன்னா கொலஸ்ட்ரம் சொல்லுவோம், சீம்பால். அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம். அடுத்து என்ன செய்யறோம், ஒண்ணு அப்படியே அம்மாட்ட இருந்து அப்படியே குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் வர்றதுனால there is no chance of contamination. It's highly hygienic, free from contamination and adulteration. அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கலப்படம் இல்லாம உணவு, கலப்படம் இல்லை, சுத்தமா இருக்கு, சுகாதாரம் மிக்கது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இட் கண்டெய்ன்ஸ் எல்லா பேலன்ஸ் டயட். அப்படிங்கும்போது புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு, ஃபேட்ஸ் இருக்கு. இந்த புரோட்டீன் ஃபேட்ஸ்லாம் குழந்தைக்கு எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது. தாய்ப்பால் உள்ள புரோட்டீன் வந்து ஒய் புரோட்டீன் சொல்லுவோம், பசும்பால்ல உள்ளது வந்து கேசின் புரோட்டீன் சொல்லுவோம். அது வந்து செமிக்காது. நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன், பசும்பால் வளர்ப்பு பிள்ளைக்கு வயிறு பொறுமல் இருக்கும், அது பாட்டுக்கு சேர்ந்து தயிர் மாதிரி வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும், அது பாட்டுக்கிட்ட பசியில தூங்கிட்டே இருக்கும். ஆனா தாய்ப்பால் வளர்ற பிள்ளைக்குள்ள புரோட்டீன் வந்து ஒய் புரோட்டீன், ஈஸி டைஜஸ்டிபிள், அதே மாதிரி அதில் ஒரு கொழுப்பு சத்தும். அதனால தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்க வேணும். ரெண்டாவது, தாய்ப்பால் வளர்ற பிள்ளைகளுக்கு இந்த அலர்ஜி, ஆஸ்மா எல்லாம் வர்றது கிடையாது. அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து பேபியோட இந்த டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு வர சான்ஸே கிடையாது. தாய்ப்பால் வளர்ற பிள்ளைகளுக்கு வந்து வர சான்ஸே கிடையாது. ரெண்டாவது, குழந்தைக்கும் அம்மா இருக்காங்க, அம்மா நமக்காக இருக்காங்க, எமோஷனலி செக்யூர், அந்த பாண்ட் அது கிரியேட் பண்றது வந்து தாய்ப்பால் தான். குழந்தை வந்து அம்மாட்ட பாவடிக்கும் போது குழந்தையோட கவனம், அவரோட மனசு எல்லாம் அம்மாவோட மனசு கவனம் எல்லாம் பதிமா இருந்தா தான் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா பேபி பாவடிக்க முடியும். அந்த பாண்டுங்கிறது அப்பதான் கிரியேட் ஆகும். அந்த அம்மா நமக்காக இருக்காங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தாலே பேபி வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா வளரக்கூடியது உண்டு. தாய்ப்பால் வந்து கேட்ட உடனே கிடைக்கும், கேட்ட உடனே அந்த ரைட் டைம், அந்த ரைட் டெம்பரேச்சர், ரைட் குவான்டிட்டி, அளவு கூட வேண்டியது இல்லை. இதுக்காக போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து சூடு பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது, வேற பால் வாங்கினாலும் தேவையே கிடையாது. இந்த ரைட் ஃபுட், இந்த ரைட் டைம், ரைட் டெம்பரேச்சர், இந்த ரைட் குவான்டிட்டி, நல்ல அதாவது எவ்வளவுக்கு குழந்தை பால் குடிக்குதோ அவ்வளவுக்கு பால் ஊறிக்கிட்டே இருக்கு, பால் குடிச்சுட்டே இருக்கும். சரியா? அதனால வேற எதுவும் கொடுக்காம தாய்ப்பால் மட்டும் குழந்தாலே குழந்தைக்கு நோய் ஒண்ணும் கிடையாது.
அடுத்து அம்மாவுக்கு என்ன இதனால இவ்வளவு என்னென்ன நன்மைகள் பார்க்கணும்னா, குழந்தை பால் குடிக்கும் போது 2 ஹார்மோன்ஸ் உண்டாகும். ஒன்னு ஆக்சிடோசின், ப்ரொலாக்டின். இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் என்ன ஆகும்னா, அந்த யுட்ரஸை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த பிளேசென்டா வந்து ஈஸியா எக்ஸ்பெல் பண்ணிடும். அதனால அந்த ரத்தப்போக்கு குறையுது. அம்மாவுக்கு வந்து அனீமியா, ரத்த சோகை வராம பாதுகாக்குது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் வந்து இந்த ஓவரிஸ் வந்து ஓவரிஸ் சப்ரஸ் பண்றதுனால அடுத்து குழந்தை பருவம் உண்டாவது தாமதப்படுத்துது. இது 2 மிக முக்கியம். அடுத்து அம்மாவுக்கு வந்து மார்பக புற்றுநோய், செர்விக்கல் கேன்சர் வர சான்ஸ் கிடையாது. அடுத்து மிக முக்கியம் பார்க்கணும்னா, இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது குழந்தை அம்மா வந்து அதிகமா சாப்பிடுறாங்க. they need more calories than the pregnancy. அதாவது கன்சீவ் ஆகும்போது அவங்க எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்பட்டதோ அதோட தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது அதிகமான அளவு கேலரிஸ் தேவைப்படுது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா சாப்பிட்டு நல்ல திருப்தியா பால் கொடுத்துட்டாங்கன்னா 1.5 வருஷம் கழிச்சு தாய்ப்பால் நிப்பாட்டும் போது அவங்களுக்கு ரீகெயின் தயர் முன்னாடி இருந்த அந்த பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும். சொல்லுவாங்கல்ல, தாய்ப்பால் கொடுத்து ஆளு கெட்டு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சரி சார், குடும்பத்துக்கு என்னென்ன நன்மை பார்ப்போம்னா, இது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு குழந்தை பேரு அப்படிங்கிறது, குழந்தை பிறந்தா வீடு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க எல்லாமே. சொல்லும்ல, ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் த ஃபேமிலி. நல்ல தாய்ப்பால் கொடுத்து வளர்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டப்பால் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு பேர் என்ன, அதுக்கு ஒரு ஸ்டவ் ஒன்றும் தேவையில்லை. பால் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பால் வாங்க செலவு மிச்சம். கண்ணு கடியில கொடுத்து வாந்தி வயிற்றால வந்து நிமோனியா வந்து டாக்டர் போனோம்னா அவங்க போனா பாருங்களேன், யார் யார் போவா, குழந்தை மட்டும் போவாது. குழந்தை அம்மா போவாங்க, அவங்க பாட்டி போவாங்க, தாத்தா மாமா எல்லாம் போவாங்க. எல்லாரோட வேலையும் கெட்டு போவோம், டைமும் கெட்டு போவோம், காசும் செலவாகும். ஆனா அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்து வந்து ஃபேமிலி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதனால குதூகலமா இருக்கும் அந்த குடும்பமே. ரெண்டாவது, நம்மளோட சொசைட்டிக்கு, இந்தியாவுக்கு என்ன, ஒரு 1000 குழந்தை பிறக்குதுன்னா 1 வயசு வர்றதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட இந்தியா 30 குழந்தை இறந்து போகுது. ஆனா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட 12 குழந்தை இறந்து போகுது. அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்து 28 நாள்ல 1000 குழந்தை பிறக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட அதுல வந்து இந்தியாவில வந்து 30 குழந்தை இறந்து போகுது, தமிழ்நாட்டுல வந்து 10 இறந்து போகுது. இது வந்து மற்ற மாநிலத்தை பார்க்கும்போது நம்ம மாநிலம் நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹெல்த் கேர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இன்னும் குறைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுத்து வளர்த்தோம்னா அந்த இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், அந்த நியூனட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட்லாம் குறைஞ்சிரும். அதனால நம்ம தாய்ப்பால் மட்டும் கொடுக்க சொல்றோம். இப்ப பார்த்தாச்சு, தாய்ப்பால் மகிமை பார்த்தோம். கொலஸ்ட்ரால் என்னன்னு பார்த்தோம். கொலஸ்ட்ரால் சொன்ன குழந்தைக்கு வரக்கூடிய முதல் தடுப்பூசி. ஏன் அப்படின்னா, கனெக்ட் மோர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ், ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ். அது என்ன செய்வாங்க, அளவு கொஞ்சமா தான் இருக்கும், 30 to 90 ml தான் இருக்கும். என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, ஐயோ பால் கொஞ்சமா இருக்கே நினைச்சிட்டு பயந்து என் பால் இல்லையே நினைச்சு ஊத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்பதான் நான் பெரிய தப்பு பண்றோம், பிளண்டர் மிஸ்டேக். அப்ப குழந்தைக்கு பாட்டில் பால் கொடுத்து பழகிட்டோம்னா குழந்தை அம்மாட்ட துப்புரா குடிக்கவே தலையில குடிக்கவே செய்யாது. அதனால வாட் வி மஸ்ட் எஜுகேட் தம். மதர் 3 நாள் வர்றப்ப சீம்பால் கொஞ்சமா தான் இருக்கும். நல்ல 30-90 அளவு கொஞ்சமா இருந்தாலும் குழந்தைக்கு அனைத்து சத்துக்கள் இருக்கு, அது பாதுகாப்புக்கு உண்டாக்கூடிய எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, அது போதுங்கிற நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அதான் இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட். குழந்தைக்கு முதல் தடுப்பூசி சீம்பால் தான். குழந்தை பிறந்த உடனே பாட சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா குழந்தை வீல் கத்தமா பாடுனா தான் குழந்தை ஆக்டிவா இருக்கும், நல்லா குடிக்க ஆரம்பிக்கும். குழந்தை தூங்க போச்சுன்னா அவர் பால் குடிக்காது, என்னதான் நீங்க எழுப்பினாலும் குடிக்காது. குழந்தைகள்லாம் சோம்பேறி, தூங்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. அதனால உங்களுக்கு தெரியுமில்ல உங்களுக்கு. அதனால அடுத்து ரொம்ப முக்கியம், குழந்தை வந்து பால் எப்படி கொடுக்கணும். இது வந்து நம்ம நிறைய பேர் பண்ற தப்பு எப்படின்னா, நாங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம் கோபி மக்கள்கிட்ட, பால் கொடுக்கும் பொழுது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸா ஒரு ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு 0 வாட்ஸ் பல்ப் போட்டுக்கிட்டு நல்ல காதுக்கிட்டி பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு உங்க மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கணும். எதையும் நினைக்கக்கூடாது, எந்த கஷ்டமும் நினைக்கக்கூடாது. மாப்பிள்ள மாமியார்னு சொன்னாங்க, ஒண்ணும் கிடையாது, எனக்கு என் பிள்ளைதான் எனக்கு உயிர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு உங்க குழந்தைய பார்க்கணும், குழந்தை உங்களை பார்க்கணும். அந்த பாண்ட் இருந்தா தான் யூ வில் பி a successful feeder. அந்த பால் நல்ல பால் ஊறும். நீங்க குழந்தை பார்த்து பார்க்கும் போதே வந்துடும். 2வது குழந்தை பால் என்ன வந்தாலே பால் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால பால் கொடுக்கும் பொழுது வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு இந்த டிவி பார்த்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. தனியா ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு நல்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு மனசு நிம்மதியா இருந்து நீங்க வந்து பால் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பால் கண்டிப்பா சுரக்கும். அதோட முக்கியம், நம்ம பால்ல வந்து முதல்ல சீம்பால் சொன்னேன், அடுத்து வர பால் வந்து ப்ரீடம் மில்க் அப்படிம்போம், அடுத்து வந்து டிரான்ஸ் மில்க், அடுத்து மெச்சூர் மில்க். குழந்தைக்கு நியூட்ரிஷனுக்கு ஏற்ப
இம்யூனாலஜிக்கல் நீட்ஸ் தேவையான அளவுக்கு பால் மாறிக்கிட்டே வரும். சிம்பால் புரோசத்து அது அதிகமா இருக்கும். அடுத்தது ப்ரீமெச்சூர் பால், ப்ரீமெச்சூர் ப்ரீடம் மில்க் அது வேற மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது மெச்சூர் மில்க். அதுலயும் 2 வகை உண்டு. ஒன்னு 4 மில்க் அண்ட் ஹைண்ட் மில்க் சொல்லுவோம். அதைத்தான் சொல்றோம். இப்ப பால் எடுக்கும் பொழுது முதல்ல வர்ற பால் வந்து 4 மில்க் சொல்லுவோம். இந்த 4 மில்க்னா முதலில் வர்ற பால். அதுல வந்து என்ன ஒண்ணு தாகத்தை தான் தீர்க்கும். அதுல என்ன இருக்கும், அதிகமா வந்து புரோட்டீன் இருக்கும், லாக்டோஸ் சுகர் இருக்கும், மற்ற வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது வந்து என்னவோ ஒரு பசியை கடக்காது, தாகத்தை தீர்க்கும். அடுத்து ஒரு ஹைண்ட் மில்க் தான் கண்டெய்ன்ஸ் மோர் ஆஃப் ஃபேட். ஃபேட்ல தான் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன ஒரு நல்ல புஷ்டியா இருக்கும், குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதான் முக்கியம். அதுக்கு நல்ல பசி அமர்த்தும். பசி நல்லா அமர்ந்தாதான் குழந்தை வந்து நல்லா வெயிட் கூட்டிட்டே போகும். சில அம்மா சொல்லுவாங்க, சார் என் பிள்ளைக்கு நாங்க பால் கொடுத்துருந்தோம் சார், பால் கூடல வெயிட் கூடலப்பாங்க. காரணம் அதுதான். முதல்ல ஒரு முதல்ல ஒரு 4 மில்க் 2 மில்க் கொடுத்து ஒரு பக்கம் கொடுத்து முடிச்ச பிறகு அடுத்த பக்கம் கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து 2 பால் உள்ள போகும். 4 மில்க் ஹை மில்க் போகும். நல்லா பால் குடிச்சு நல்லா நல்லா தூங்க ஆரம்பிக்கும். நல்லா பால் குடிச்சு கொண்டு நல்லா பால் குடிக்குது அப்படின்னா நல்லா 20 நிமிஷம் பால் குடிக்கும், 2 பேரும் தூங்கும். இதுதான் கணக்கு வச்சிருப்போம் நம்ம. அடுத்த ரொம்ப முக்கியம் வந்து குழந்தை பால் குடிக்கும் பொழுது மார்பக காம்பு சுற்றியுள்ள ஏரியோலா இந்த கருவட்டம் இல்லைங்களா 2 உள்ள போனாதான் குழந்தையோட மேல் தாடை நாக்கு பிரஸ் பண்ணி நிப்புல வந்து சக் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த சக்கிங் ரெஃப்ளெக்ஸ் வரும்பொழுதுதான் அந்த நிப்பு சுற்றியுள்ள ஏரியோல கருவட்டத்தில் உள்ள வந்து நியூரான்ஸ் உந்தப்பட்டு அதை பாஸ் மெசேஜ் எங்க போகும், நேரா வந்து பிட்யூட்டரி போகும். ஆன்டி பிட்யூட்டரின்னு அதுல போய் ஒரு ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் சுரக்கும். அது சுரந்து பால் மூலம் அம்மாவின் ரத்தத்தின் மூலமாக ரத்தத்துல மூலமாக அந்த ஹார்மோன் போய் எங்க போகுது, நம்ம ஆல்வியோலை நம்ம பால் உண்டாக்கக்கூடிய சுரக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ்ல போய் நம்ம பாலை வந்து சுரக்க வந்து ஆர்டர் கொடுக்கும். அப்ப பால் வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும். அடுத்து வந்து அந்த சுரந்த பால் எப்படி வரும் அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்கு, ஆக்சிடோசின். இது வந்து பின்னாடி போசிபிட்யூட்ல இருக்கு. இது என்ன சொல்லும், இது வந்து சரி பால் சுரந்துருச்சு, இனிமேல் பால் வந்து கொடுக்கணும். அப்படிங்கும் போது இது என்ன ஆகும், இது அந்த ஹார்மோன் வந்து இங்க நேர பிளட் மூலமா எங்க போகுது, மறுபடியும் அதே ஏரியோலா அந்த ஏரியா அந்த நிப்பிள் போய் அந்த ஆல்வியோலை செல்ஸ் அந்த மில்க் செக்ரேட்டிங் செல்ஸ் சுற்றி உள்ள ஒரு எபித்தலியல் செல்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும். கண்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பால் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். பால் வந்து அப்படியே கொஞ்சமா டக்ஸ் மூலமாக நிப்பிள் மூலம் குழந்தைக்கு வரும். அதனால ரொம்ப முக்கியம், நல்லா கவனிங்க. தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பொழுது நிப்பிள் கம் ஏரியோலா 2 வாய்க்குள்ள போனாதான் குழந்தை வந்து நல்ல பால் உறிஞ்சி கொடுக்க முடியும். வெறும் நிப்பிள் வாயில வச்சிருந்தா குழந்தை பால் குடிக்காது. நீ சொல்லுவாங்க, நாங்க 1 மணி நேரம் வச்சிருந்தேன் பால் குடிக்கலாம்பாங்க. தவறு. அப்படி கொடுக்கும் போது லேசா காது முதுகு தட்டி கொடுத்து நல்ல பால் தட்டி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தை ஆக்டிவா இருக்கும். எவ்வளவு குழந்தை ஆக்டிவா குடிக்குதோ அவ்வளவு பால் ஊறும். இது ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் கிடையாது, ட்வின்ஸ் இருந்தாலும் 2 மாதம் கொடுத்தாலே அழகா பால்ல ஊற ஆரம்பிக்கும். வேண்டியது என்ன, அம்மாவுக்கு வந்து மனசு தைரியமா இருக்கணும். என் பால் என் குழந்தைக்கு போதுங்கிற நினைப்பு இருந்தாலே போதும், பால் அழகா வந்துகிட்டே இருக்கும். அம்மா நான் திருச்சியில வரேன், முதல் 6 மாதங்களுக்கு தாய்ப்பாலை தவிர ஒரு சில தண்ணியோட கொடுக்கவே கூடாது. குழந்தை நல்ல அலுவலோ குடிச்சிட்டே இருக்கணும். அதாவது 3 மாசம் வரைக்கும் குழந்தை அலுவலோ குடிச்சிட்டே இருக்கணும். நல்லா குடிச்சா 2 பேரும் தூங்கும், நல்லா தூங்கும். அதுக்கு கொஞ்சம் எழுப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்நியாரம் வந்து நம்ம நேச்சுரல் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பரா அட்டாச்மெண்ட் இருந்து நல்லா குடிச்சா குழந்தை நல்லா தூங்க ஆரம்பிக்கும். நல்லா தூங்குற பிள்ளைக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், ஆட்டத்திலேயே எழுப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. எப்படி பாட உட்காந்துக்கிட்டு வாட் இஸ் த பொசிஷன், அவங்களோட கன்வீனியன்ட் பார்த்துருங்க. ஒண்ணு வந்து உட்காந்துட்டு கண்டிப்பா குழந்தைக்கு வந்து படுத்துட்டு பாடக்கூடாது ஒண்ணு. 2வது கொஞ்சம் சாஞ்சி இருந்துக்கிட்டு கை சப்போர்ட் பண்ணி குழந்தை மேல, குழந்தைக்கு முதல்ல சப்போர்ட் பண்ணி மார்பை பக்கத்துல வச்சு கை கொஞ்சம் ஏந்தலதான் இருக்கணும். மார்பை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணி அம்மாவோட கன்வீனியன்ஸ் பார்த்து கொடுக்கணும். எக்காரணம் கொண்டும் தாய் படுத்து கொண்டு பால் கொடுக்கவே கூடாது. பால் கொடுத்தாச்சு என்ன செய்யுங்க, குழந்தை அப்படி என்ன செய்யணும், நல்லா முதுக லேசா ஒரு 20-30 நிமிஷம் கையில வச்சிருக்கணும். வச்சிருந்து லேசா தட்டி கொடுக்கணும். முதல் தட்டி கொடுத்து நல்லா ஏப்பம் விட்டாதான் குழந்தை வந்து என்ன ஆகும், இந்த டிராப்டு ஏர் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். பால் குடிக்கும் போது அந்த என்ன ஈசு மேல வாயில இருந்து அப்படியே நேரம் உணவு பாதை வழியால வந்து வயிற்றுக்கு போகும்ல, அந்த கூடல கொஞ்சம் காத்து போகும். இந்த டிராப்டு ஏர் வெளியில போகணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும், 2வது வந்து நம்ம குழந்தை வயிற்றுல உள்ள ஆசிட் பால்லாம் சேர்ந்து கார்பனிக் ஆசிட் வரும். ஆனா குழந்தை லேசா ஏப்பம் வரும்.
அந்த ஒண்ணு ஏப்பம் வரணும், இல்ல கேஸ் போடணும். அப்படிங்கும்போது என்ன செய்யணும், ஒரு 20-30 நிமிஷம் கையில வச்சிருந்து தேவையான நல்ல பால் குடிச்ச பிறகு நல்லா தட்டி கொடுத்து ஏப்பம் விட்ட பிறகுதான் குழந்தைய படுக்க வைக்கணும். குழந்தை பால் குடிச்சுட்டு படுக்க வச்சீங்கன்னா அது புறையிற சான்ஸ் ஆகும். குழந்தைக்கு நம்ம சிக்கல் ஏற்படும். அதனால வெயிட் ஃபார் மினிட் 20 to 30 minutes. ரொம்ப நைட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ரொம்ப தூக்கமா இருந்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு உட்காந்து முகத்தை கழுவிட்டு உட்காந்து பால் கொடுங்க. உட்காந்து தான் பால் கொடுக்கணும். ஏன் சார் பாட்டில பால் கொடுக்கூடாது? பாட்டில குழையத்தோட தண்ணி வர மாதிரி பாட்டில வரும். அம்மாட்ட வந்து நல்லா ஃபோர்ஸ் சக் பண்ணி குடிச்சாதான் பால் வரும். அப்போ குழந்தை வந்து எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பாட்டில் பால் உரிமை வழி அம்மாட்ட குடிக்காது. ரெண்டாவது பாட்டில் பால் சீனில போடுவீங்க, இனிப்பா இருக்கும், தாய்ப்பால் இனிப்பு இருக்காது. அதனால ஒண்ணு பாட்டில் வந்து நிப்பிள் கன்ஃபியூஷன் வரும், அடுத்து டேஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் வரும். ரெண்டாவது பாட்டில் வந்து கழுவாம எப்படிதான் இருந்தாலும் கிருமி வளர்த்தா வரும். அதனால இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் அதிகமா இருக்கும். அதனால எக்காரணம் கொண்டும் பாட்டில பால் கொடுக்கவே கூடாது. அப்படியே வேணும்னா நீங்க நல்ல ஒரு கையில வாஷ் பண்ணிட்டு குட்டி டம்ளர்ல சங்கு கரண்டி வச்சு கொடுக்கணும். இந்தியாவே பொறுத்தளவுக்கு 2 பாட்டில் நமக்கு மோசமானது. ஒண்ணு தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்குள்ள ஃபீடிங் பாட்டில், ரெண்டாவது சாராய பாட்டில். இந்த 2 இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நம்ம கஷ்டம்தான். சரி சார், எல்லா குழந்தையும் தாய்ப்பால் குடிக்க முடியுமா? கட்டாயம் முடியும். எந்தெந்த குழந்தை பால் குடிக்க முடிய போவோம்? சப்போஸ் ரொம்ப பிரிமிச்சரா பிறக்குது, இல்ல பிறக்கும்போது மூச்சு திணறி பிறக்குது, இல்ல உணவு பாதையின் சுவாசமே சேர்ந்து ஈசோபேஸ் கிறிஸ்துவ அந்த மாதிரி குழந்தை பால் குடிக்க முடியாது. அன்னப்பிளவை, உதட்டு பிளவை, இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்தா தான் அம்மாட்ட பால் குடிக்க போவே ஒழிய மற்ற எல்லா பிள்ளைகளாலும் பால் குடிக்க முடியும். அப்படியே குடிக்க முடியலன்னாலும் நாங்க என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டியூப் போட்டு மூக்குல பால் கொடுத்துருவோம். யார் யாரும் பால் கொடுக்க கூடாது சார் அப்படின்னு பார்ப்போம்னா, ஒண்ணு வந்து இந்த புற்றுநோயில உள்ளவங்க கஷ்டப்பட்டவங்க, அது மாதிரி நம்ம சைக்காட்டிக் பேசிட்டு இருக்காங்களே, ஜன்னி வர்றது, நம்ம சைக்காட்டிக் பேசிட்டு பால் கொடுக்கூடாது. மற்ற யாரும் பால் கொடுக்கலாம். ஒரு டிபினாலும் பரவாயில்ல, ஒரு எந்த நோயினாலும் பரவாயில்ல, இப்ப வந்து தைரியமா பால் கொடுக்கலாம். எந்த நோயிலும் பால் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொம்ப நல்ல பால் நினைச்சார் செய்யறது நல்லா. மூணே தான். ஒண்ணு, என்னுடைய பால் என் பிள்ளைக்கு போதுங்கிற தன்னம்பிக்கை அம்மாக்கு வரணும். ரெண்டாவது, குழந்தை அடிக்கடி அம்மாட்ட பால் குடிச்சாதான் பால் ஊறும். மூணாவது, அம்மாவோட உணவு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் தாம் வழக்கமாக உண்ண உணவை காட்டிலும் 1/2 மடங்கு அதிகமாக சாப்பிடணும். ரொம்ப முக்கியம் இதுதான். எல்லா பேஷண்ட்ஸ்ல கேட்கும் போது அவங்க சாப்பிட பார்க்க உண்மையில வேதனையா தான் இருக்கு. அதனால நாங்க முதல்ல சொல்லிடுவோம், இதெல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு எழுதி கொடுத்துருவோம். காலையில சென்னை கொடுக்க என்ன சாப்பிடணும், எவ்வளவு கூட சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து தாய்ப்பால் அம்மாவுக்கு வந்து விவரமா சொல்லிடுவோம். நான் அதான் சொன்னேன், தே மஸ்ட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன்டிநேட்டலி. மாசமா இருக்கும் போது அவங்க வந்து நல்லா சாப்பிடு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு. இது சொல்ல தவிர கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளவோ நமக்கு வந்து தாய்ப்பால் சுரப்பை ஊக்குவிப்ப என்ன செய்யுமா, என்னைக்கு கருவுற்றாங்களோ அதுல இருந்து குழந்தை பிறந்து தடுப்பூசி போற வரைக்கும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவங்க ஸ்கீம் மூலமாக 18,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 1 2 இல்ல 18,000. எதுக்காக கொடுக்குறாங்க? தாய் நல்லா சாப்பிடுங்கிறதுக்காகத்தான். அவங்களுக்கு எவ்வளவு பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பேர் என்ன 9 மாசம் சீமந்தம் நடத்தி வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து தடுப்பூசி இலவசம் போடுறாங்க. அவங்க வந்து சத்துல உணவு கொடுக்குறாங்க. எல்லா பிஹெச்ல சத்து உணவு கொடுக்குறாங்க. அதுல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணது, இப்ப 9 மாசம் சம்பளத்தோட கூடிய விடுமுறை லீவ் கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாம நம்ம வெளியில போகும்போது சரி பால் கொடுக்கணும் கஷ்டப்படக்கூடாதுக்காக ஏர்போர்ட்ஸ், பஸ் ஸ்டாண்டு, ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் தாய்ப்பால் அறையே இருக்கு. அப்படிங்கும்போது நல்லா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது. அது மாதிரி இந்த காய்ச்சல் லேகியம் கொடுக்குறாங்க நல்ல பால் ஊறுறதுக்காக. அது மாதிரி இந்திய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் 2003 இருக்கு. அதுபடி யாராவது வந்து எகெயின்ஸ்ட் அந்த டின் பாலை கொடுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வைக்கிறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சட்டம் போட்டிருக்காங்க. இப்படி கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யும் போது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு என்ன நல்லா சாப்பிட்டுதான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி சார் நான் வேலைக்கு போறேன் சார், எப்படி எல்லாம் பால் கொடுக்க முடியும் நினைக்கக்கூடாது. நல்ல வேலைக்கு போகும்போது நல்ல பாலை வந்து ஒரு நல்ல கிளியர் டம்ளர்ல, ஒரு எவசோட் டம்ளர்லயோ இல்ல ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலையோ கிளாஸ் டம்ளர்லயோ சுத்தமா இருக்கும், ரொம்ப ஹைஜீனிக்கா எடுத்து நல்லா மூடி வச்சிருக்கேன். ரூம் டெம்பரேச்சர்ல 6 hours வச்சிருக்கலாம். நீங்க வேலைக்கு போய் வர வரைக்கும் அதே வீட்டுல யாராவது கொடுத்துடுவாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் இருந்ததுன்னா 12 hours we can keep it. 12 to 24 hours ஒரு நாளைக்கு வச்சிருக்கலாம். அதே டீப் ஃப்ரீசர் 36 hours வச்சிருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யலாம். பாலை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கலாம். இது வந்து பிரஷ் பம்ப் மூலமாக பாலை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வீட்டுல உள்ள யாராவது குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது இல்லாம வேலைக்கு போற இடத்துல
கொஞ்சம் பெர்மிஷன் கேட்டு வரலாம். கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ண பெர்மிஷன் போட்டு வரலாம். இல்ல கொண்டு போய் கொடுக்கலாம், வீட்டு பக்கத்துல மாத்திக்கலாம். இந்த மாதிரிலாம் வேலைக்கு போற பிள்ளைகளுக்கு நல்லா கொடுக்க முடியுது. அடுத்து வந்து பேசிக் இதுதான். நமக்கு வந்து பால் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல, எப்ப வந்து பால் இல்லாம போகுது, யாருக்கு இல்லாம போகும் பால்? ஒண்ணு அம்மா அப்பாக்குள்ள இல்ல அந்த ஃபேமிலியில சண்டை உள்ளவங்க ஏன் சண்டை போட்டே இருப்பாங்க. இல்ல என்ன செய்வாங்க இப்பெல்லாம் ரொம்ப இந்த சோர்வு வேலைக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருப்பாங்கல்ல, இந்த டிவி பேஷண்ட்ஸ் இவங்க தான். அவங்க வந்து அவங்களே பால் என்ன செய்வாங்க, ஐயோ முடியல முடியல இப்படின்னு இருப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து என் பால் கொடுக்கூடாது சில மதர்ஸ் நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நம்மளால. அந்த மாதிரி மக்களால கொடுக்க முடியாது ஒழிய மற்ற எல்லாருமே எல்லா தாயும் நல்லா பால் கொடுக்கலாம். நல்ல வளமான ஒரு இந்திய நாட்டை உருவாக்க அவங்களாலதான் முடியும். அதுதான் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் த சொன்னேன்ல, லே த ஃபவுண்டேஷன் ஃப்ரம் த பெர்த்ல இருந்து 6 மாசம் முடி கொடுக்கும்போது குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி நல்லா வளருது. பேபி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கின்றது. அடுத்து தடுப்பூசி. நம்மளே சொன்ன குழந்தைக்கு வந்து முதல் தடுப்பூசி வந்து என்னதுன்னா நம்முடைய சீம்பால் தான். இப்ப இந்த டிப்தீரியா, தொண்டை அடைப்பான், கக்குவான், ரணஜன்னி, ஸ்மால் பாக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நாட்டை விட்டே போயிருச்சு. காரணம் என்ன? தடுப்பூசியாலத்தாங்கிறது உறுதியா சொல்ல முடியும். நாங்க ஆஸ்பத்திரி இப்போ 1987 முடிச்சுட்டு 1992 குழந்தை டாக்டர் வந்தப்ப எவ்வளவு அட்மிட் ஆகும். வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா, மூளைக்காய்ச்சல் நிறைய கேஸ் வரும். இப்ப நான் உண்மையில சொல்றேன், ஐ எம் வெரி ஃப்ராங்க், டயரியாவில் அட்மிட் ஆகிற கேஸ், நிமோனியாவில் அட்மிட் ஆகிற கேஸ், மூளைக்காய்ச்சல் கேஸ் ஆல்மோஸ்ட் நில். காரணம் தடுப்பூசி வந்த பிறகுதான். கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம மக்களை சப்போர்ட் பண்ணுது. குழந்தை பிறந்தல இருந்து பிசிஜி தடுப்பூசி போட சொல்றோம், ஓரல் போலியோ கொடுக்குறோம். 1.5 மாசத்துல பென்டாவேக் போடுறோம். பென்டா என்ன இருக்கு? டிபிடி இருக்கு, ஹிப் வேக்சின், நிமோனியாக்குள்ள நிமோனியா வேக்சின் இருக்கு. ரெண்டாவது நம்ம மஞ்சள் காமாலை தடுப்பூசி இருக்கு, பிளஸ் இன்ஜெக்டபிள் போலியோ வேக்சின், அது ஓரல் போலியோ இது கொடுக்குறோம். 1.5 மாசம், 2.5 மாசம், 3.5 மாசம் கொடுத்துறோம். 4.5 5 ஒண்ணு இல்ல விட்டுறோம். அடுத்தது 6வது மாசம் முடிவுல ஃப்ளூ வேக்சின், நம்ம வைரஸ் காய்ச்சலால வருது பார்த்தீங்களா, பன்றி காய்ச்சல் ஊசி 6ஆம் மாசம் முடியும் முறை, 7ஆம் மாசம் முடியும் முறை. இதனால ஃப்ளூ காய்ச்சல்னால குழந்தை நோய் வர ஆசிரியர் வர்றது குறைஞ்சு போச்சு. 9ஆம் மாசம். இப்ப முன்னாடி நாங்க வந்து மணலவாரி மவுஸ் மட்டும் போட்டிருந்தோம். ஆனா இப்ப வந்து மணலவாரி அம்மை, மம்ஸ், ரூபல்லாங்கிற 3 சேர்ந்தே போட்டு இருக்கோம். அது கூட ஜப்பானிய இன்செபிள் ஜப்பானீஸ் தடுப்பூசி போடுறதுனால மூளை காய்ச்சல் இல்லைன்னு உறுதியாக சொல்ல முடியும். அடுத்து 1 வயசு முடியவும் சிக்கன் பாக்ஸ் வேக்சின், என்ன வேக்சின் வரும்? சிக்கன் பாக்ஸ். அடுத்து 1 வயசு, அடுத்த 12 மாசம் முடியும் சிக்கன் பாக்ஸ் போடுறோம். 13 மாசம் முடியவும் மஞ்சள் காமாலை ஏ தடுப்பூசி போடுறோம். அடுத்தது 13 மாசம் முடியவும், சாரி 15 மாசம் முடியவும் என்ன போடுறோம்னா அதுல இந்த மஞ்சள் காமாலை, சாரி மம்ஸ், மீசில்ஸ், ரூபல்லா இதோடைய ஊக்குவிப்பு போட்டு விட்டுறோம். அது 1.5 வயசு முடியவும் அந்த பென்டாவேக்ல வந்து மஞ்சள் காமாலை பி இருக்கும், அது இல்லாம முத்தடுப்பூசி ஹிப் வேக்சினோட பூஸ்டர் டோஸ் போட்டு விட்டுருக்கோம். அடுத்து அது கூட சேர்ந்து ஜாப்பனீஸ் பி செகண்ட் டோஸும் போட்டு விட்டுறோம். அடுத்து முன்னாடிலாம் இதுக்கு முன்னாடி இல்லை அப்படின்னா 3 வருஷம் ஒருக்க டைஃபாய்டு தடுப்பூசி போடணும். இப்ப இந்த கான்ஜுகேட் வேக்சின் வந்த பிறகு ஒரே ஒரு ஊசி தான் போடுறோம். 6 மாசம் முடிஞ்ச பிறகு எப்பலாம் போட்டுக்கலாம். சிங்கிள் டோஸ் லைஃப் லாங் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது. அப்ப 5 வயசு முடியவும் முத்தடுப்பூசியோட இன்னொரு பூஸ்டர் டோஸ் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைகளை பொறுத்தளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரூபலா வேக்சின், அது அப் டு 19 இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்குறோம். அது இல்லாம இந்த கர்ப்பப்பை நம்ம செர்விக்கல் கேன்சர், அந்த செர்விக்ஸ் சொல்லும்ல, கர்ப்பப்பையில உள்ள அந்த வாய், அதுல வந்து தாக்கக்கூடிய அந்த செர்விக் கேன்சர், அது தடுப்பூசி வந்து ரைட் ஃப்ரம் த 9th இயர்ல இருந்து 15th இயருக்குள்ள போட்டுருவோம். 2 டோஸ் போடுறோம். 6 மாசம் இடைவெளியில 9 வயசுல இருந்து 15 வயசுக்குள்ள போட்டு முடிச்சோம்னா நம்ம we are able to protect the baby, protect the children. ஏன்னா இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல வந்து எல்லாமே வந்து பொல்யூஷன் தான் இருக்கு. தண்ணி குடிக்க நல்லா இல்ல, பால் நல்லா இல்ல, காத்து நல்லா இல்ல, இருக்கிற இடம் நல்லா இல்ல. அப்ப நோய் படம் தடுக்கணும்னா ஒரே வழி தடுப்பூசி மட்டும்தான். ஒரு வருஷத்துக்கு 2 இருந்து 3 மில்லியன்ஸ், அதாவது 1 மில்லியன் 10 லட்சம் அப்படி பார்ப்போம்னா 30 லட்சம் குழந்தைகள் வந்து நம்ம 90 லட்சம் 90 லட்சம் முதல் வந்து தடுப்பூசி மட்டும் குணப்படுத்திடுறோம். அதனால தடுப்பூசி எவ்வளோனா கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம உண்மையிலே பாராட்டணும்.
எவ்வளவோ இருந்தாலும் இப்ப கவர்மெண்ட் எல்லா ஊசியும் ஃப்ரீயா போடுறாங்க. அது இப்ப வந்து அந்த ரோட்டா வைரஸ்க்கு உள்ள தடுப்பூசி போடுறாங்க, சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்களா, அது போட்ட பிறகு எங்களுக்கு வேலை இல்லாம போச்சு. முன்னாடி வந்து நான் சொன்னேன்ல, முதல்ல சொன்னேன்ல, நிமோனியா, வயிற்றுப்போக்கு, நிமோனியா நிறைய வரும், அட்மிஷன் ஆகும். அதெல்லாம் இல்ல. காரணம் we have to thank the government sincerely. தடுப்பூசி போட்ட பிறகு தான் குறைஞ்சிருக்கு. அது இப்போ நாங்க தனியா என்ன பண்றோம், ஒரு ப்ரீவினர் வேக்சின், நியூமோகாக்கல் வேக்சின் போடுறோம். நியூமோகாக்கல் போட்டோம்னா குழந்தை நிமோனியாவால வர அந்த இறப்பு கம்ப்ளீட்டா ஜீரோக்கு வந்துடும். அது விலை கொஞ்சம் கூட, 3500 ஊசி போடுறோம். இதை கவர்மெண்ட் இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் அது நம்ம ஐஏபி ஸ்டடியில சேர்த்துருவாங்க. என்ன பீடியாட்ரிக்ஸ்ல வந்து சேர்த்தாங்கன்னா எல்லா குழந்தையுமே ஸ்டாம்ப் கொடுத்துறாங்க, திஸ் இஸ் a protected baby, protected child கொடுத்துடலாம். அதனால தடுப்பூசி தவறாம போடுவது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு அந்த ஹெல்த் கேர் சூப்பரா இருக்கு. வீட்டுக்கு வந்து போட்டுறாங்க, நம்ம சுமந்து நம்மட்டாலும் தேடி போட்டுறாங்க. அதனால நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு நோயில வாழும் வாழ்க்கை நம்ம வழி பண்ணணும். அடுத்து முக்கியம் சத்துள்ள உணவு. சத்துள்ள உணவுங்க போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஏன்னா 12 வயசு குழந்தை 40 இருக்கணும், இங்க வர்ற அம்மா பார்த்தோம்னா 40 இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்ல 30 கிலோ இருக்காங்க. அதான் சொல்றோம், நான் உங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணல, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல வர்றேன். வேற ஒண்ணு வேண்டாம், காலைல எந்திரிக்கணுமா, நல்லா ஒரு 60 மில்லி காய்கறி சூப் கொடுங்க. எந்திரிச்ச உடனே நல்லா பல்லு விளக்கிட்டு அரைப்பிட்டு வந்து காய்கறி சூப், கேரட்டு, பீட்ரூட், முட்டைக்கோசு, முருங்கை பீன்ஸ், என்னது கிடைக்குதோ காய்கறி சூப் சாப்பிடுங்க. அடுத்து வேற ஒண்ணு கூட சாப்பிடக்கூடாது. அடுத்து ஒரு 7 8 மணிக்குள்ள டிஃபன் என்ன கிடைக்குதோ, இட்லியோ தோசையோ பூரியோ சப்பாத்தியோ ஏதோ ஒண்ணு, பொங்கலோ உப்புமாவோ, அதுல என்ன செய்ய சொல்றோம், நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப மினிமம் 3 இட்லியோ 4 இட்லியோ சாப்பிட்டு ஒரு நாளைக்கு, நான் சொல்றது குழந்தைகளை சொல்ல வரேன், கூட ஒண்ணு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நான். காய்கறி சூப்பு, அடுத்து டைரக்டா சாப்பாடு வந்துடும். கூட பிஸ்கெட்ல ஒண்ணு கொடுக்காதீங்க, தயவு செய்து வேண்டாம். எங்க வீட்டுல என்ன சாப்பாடுக்கு கூட கொடுத்துருங்க. சாம்பார், தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி, வெங்காய சட்னி, இது கொடுத்தாலும் இது கூட இரும்பு சத்து அதிகமாக உள்ள கருப்பட்டி பாகு கண்டிப்பா கொடுக்க வேண்டும். ஏன்னா நிறைய குழந்தை இரும்பு சத்து கம்மினால ரொம்ப கஷ்டப்படுது, இரும்பு சத்து குறைவுனால ரத்த சோகை நோய். அதனால முதல்ல இருந்தே நம்ம வளர்த்து விட்டோம்னா பிள்ளைகளுக்கு நோய் நொடி வரவே வராது. சரியா? அடுத்து ஊடகம் ஒண்ணும் கொடுக்காதீங்க. அது கரெக்டா 12 மணிக்கு வந்துருங்க. சோறு சாப்பிட்ற அளவுக்கு, ஒரு நாளைக்கு பருப்பு, ஒரு நாளைக்கு சாம்பார், ஒரு நாளைக்கு புளிக்குழம்பு, ஒரு நாளைக்கு குருமா குழம்பு, ஒரு நாளைக்கு பயிற்சி குழம்பு, ஒரு நாளைக்கு கறி, மீன், முட்டை, கோழி குழம்பு. நான் ஏன் சொல்லுன்னா, சில அம்மாமார்கள் வந்து வெறும் ரசம் வைக்கிற பெருசா சொல்றாங்க. அந்த மனப்படை மாத்திட்டு சத்துள்ள கொஞ்சமா சத்தா சாப்பிடறதுக்காக இதெல்லாம் கொடுக்கணும். வாரத்துக்கு 3 நாள் கண்டிப்பா அரைக்கீரை, தண்டுக்கீரை, பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை கண்டிப்பா சேர்க்க வேண்டும். அது மாதிரி காய்கறிகள், நான் இங்க வர்றாங்களா மதேஷ் வர்றாங்கல்ல, நான் வந்து உங்களை வந்து தப்பா சொல்லல, இங்க வர்ற அம்மாமார்கள்ட்ட காய்கறி பேர் சொல்லுங்கன்னா 100ல ஒரு 10 பேரு ஒரு 10 காய்கறி சொல்றாங்க, மத்த தெரிய மாட்டேங்குது. இதான் சாப்பிடுவோம், என்னன்னு தெரியும், கேரட்டு, பீட்ரூட், உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ், இதுதான் அவங்க காய்கறிக்கிறாங்க. இந்த மனப்பை மாத்துங்க தயவுசெய்து. பாட்டியோ மாமோ கடைக்கு போகும்போது குட்டி பிள்ளைகளை வீட்டுக்கு கூட்டு போங்க, கூட்டு போய் காயை காமிங்க, நல்ல காயை காமிச்சு ஒவ்வொரு காயில என்ன சத்து இருக்குன்னு பிள்ளைகளுக்கு வந்து உணர வைக்கணும். அதுதான் முக்கியம். நமக்கு வந்து காயே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க சார், காரணம் யாருன்னா அம்மா தான் காரணம், நம்ம தான் காரணம். குழந்தை வந்து, நானும் குழந்தைக்கு வந்து வீணிக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கல, நிறைய வந்துடும். அதனால இப்ப குழந்தை வந்து 1 வயசு முடிகிறதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்கத்துல நம்ம சாப்பிட உட்கார வைக்கணும், குழந்தை ஊட்டக்கூடாது. 1 வயசு பக்கத்துல உட்கார வச்சு நம்ம சாப்பிட குழந்தை பார்க்கணும், நம்ம முதல்ல சாப்பிடணும் முதல்ல. அப்ப கீரை காய்கறிகள் சாப்பிட்டா தான் குழந்தைக்கு வந்து ஒவ்வொரு அம்மா சாப்பிட்ற என்ன வரும், இந்த ஹேண்ட் டு மவுத் கோஆர்டினேஷன் நல்லா வரும். அதனால குழந்தை பக்கத்துல உட்கார வச்சு நம்ம சாப்பிடும் போது குழந்தை வந்து பக்கத்துல அமர வேண்டும், நம்ம மென்னு சாப்பிடணும், அதே குழந்தை கவனிக்கணும். அடுத்து சொல்ற மதியம் டெய்லி ஒரு முட்டை கொடுங்க. வளர்ற பிள்ளைகளுக்கு தினந்தோறும் முட்டை, இட்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புரோட்டீன், இட்ஸ் a கம்ப்ளீட் புரோட்டீன். அதனால டெய்லி ஒரு முட்டை, ஆம்லேட், ஆஃப் பாயில், பொடி மாசு, முட்டை தோசை, நம்ம காய்கறிகளை பொடுசா கட் பண்ணி முட்டையை ஒரு வெஜிடபிள் ஆம்லேட்டு, குட்டி குட்டி பிரெட், முட்டை, தக்காளி பழம், வெங்காயம், பிரெட், உப்புமா, இதை மதியம் ஒன்று அவசியம் கிடையாது, சாயந்தரமான கொடுத்துக்கலாம். சரியா? வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கறியோ மீனோ கோழியோ, கண்டிப்பா ஈரல் ரொம்ப முக்கியம், இரும்பு சத்து அதிகமா உள்ளது, ஈரல் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அது மாதிரி சாயந்தரம் கூட ஒண்ணும் கொடுக்காதீங்க, சாயந்தரம் ஒரு 4 to 5 மணிக்குள்ள முளைகட்டிய பாசிப்பயிறு, கொண்டக்கடலை சுண்டல், முளைகட்டிய பாசிப்பயிறு, கொண்டக்கடலை சுண்டல், நிலக்கடலை உருண்டை, பொரியல உருண்டை, வீட்டுல போட உளுந்த விட, பருப்பு விட, இது கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இது கூட சப்போட்டா, பப்பாளி, ஆப்பிள் பழம், கொய்யா பழம், எந்த பழம் கிடைக்குதோ அந்த பழம் கண்டிப்பா சாப்பிடணும்.
பப்பாளி, ஆப்பிள், கொய்யாப்பழம் சாப்பிட தொந்தரவு வராது. சில குழந்தைகளுக்கு ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸ் மரம் சேராது, பார்த்துட்டு அது மாதிரி கொடுங்க. நம்ம என்ன செய்யறோம், சாயந்தரத்துக்கு பிள்ளைகளுக்கு நொறுத்தி நிப்பாட்டணும், கண்டிப்பா நிப்பாட்டணும். அடுத்து கரெக்டா 7-8 மணிக்குள்ள இட்லி கொடுக்க, இதை சாப்பிட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். இப்படி இதை உணவு மட்டும் கொடுத்தாலே போதும், குழந்தைக்கு போதும். நாங்க என்ன சொல்றோம், குழந்தைக்கு இதை கொடுக்காம அழுகும் போது ஒரு என்ன செய்யறாங்க, பாட்டில பழச்சு அடைச்சிடுறாங்க. குழந்தைக்கு முதல்ல பாட்டில் கொடுத்தாலே பசி இருக்காது, 1. 2வது என்ன செய்யறாங்க, பிஸ்கட் கொடுக்குறாங்க, 3. அடுத்தது ஒரு வடை, ஒரு முறுக்கு, பக்கடா, மிக்சரு, காராச்சேவி இதெல்லாம் கொடுங்க, வேண்டாம்னு சொல்லல. சாப்பிட கொடுத்த பிறகு கொடுக்க வேண்டியது தானே. மாதிரி லேஸ், சீட்டோஸ், குர்குரே இதெல்லாம் கொடுத்து பிள்ளைக்கு எப்படி பசி இருக்கும், இருக்கவே இருக்காது. அதனால இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எளிதாக கிடைக்கும் உணவு வகைகளை நம்ம கொடுத்து பழக்கம்னா தான் குழந்தை ஆரோக்கியமா வளரும். இட்லி தோசைக்கு இரும்பு சத்து மூலம் கருப்பட்டிப்பாவை சேருங்க, இரும்பு சத்து அதிகமா உள்ள ஈரல் சேருங்க, டெய்லி ஒரு முட்டை சாப்பிட சொல்லுங்க, நல்ல கீரை, அரைக்கீரை, தண்டிக்கீரை, பசலைக்கீரை, முருங்கீரை சாப்பிட சொல்லுங்க, நல்ல காய்கள் எல்லாம் கொடுங்க, பயிர் வகைகளை கொடுங்க. கொடுத்தாலே போதுமானது, வேற ஒண்ணும் தேவையில்லை. அடுத்து சுகாதாரம் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நாகரிகத்துல ரொம்ப முன்னேறினாலும் நமக்கு தெரியாமலே சுகாதாரத்துக்கு நம்மளால நிறைய கேடு விளைவிக்கின்றது. எப்படி பார்க்கணும்னா பாருங்க, திறந்தவெடுக்கும் சாக்கடை, எங்க ஒரு ஆளும் சாக்கடை, இதெல்லாம் பார்த்து நொந்து போய் நான் வந்து சரி நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னு நம்ம வந்து அடுத்த சேர்மனுக்கு வந்து கண்டஸ்ட் ஜெயிச்சு பண்ணோம். என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான். திறந்த சாக்கடைகள், திறந்த மலக்கூடங்கள் எவ்வளவோ நாங்க இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட நான் வந்த பிறவே கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 பூசை கட்டி கொடுத்தோம். இருக்கிற கழிப்பறைகள்ல ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தோம். இன்னும் என்ன செய்யறாங்க மக்கள், திறந்த வெளி மலக்கூடம் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்தது ஈக்கில இருந்து உணவகங்கள். இது நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த நம்ம ரோட்ல பார்த்தோம்னா அந்த எல்லாம் கடையில இந்த வடை வச்சிருப்பாங்க, ரோட்டு மேல கடை. அந்த கடையில வடையெல்லாம் பாருங்க செஞ்சு ரோட் மேல வச்சிருப்பாங்களா, அங்கிட்டு பஸ் போகுது, கார் போகுது, பக்கத்துல சாக்கடை, அந்த தூசி, சாக்கடை இதெல்லாம் வச்சு அந்த வடை இனத்துக்காக இன்ஃபெக்ட் ஆயிரும். அது சாப்பிடுறவங்களுக்கு இல்லாம நேரம் ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்க. நான் நினைச்சேன் எல்லா கடையிலும் ஒண்ணு நல்ல பாதுகாப்புக்காக கண்ணாடி பிடிச்சு வாங்கின்னு சொன்ன பிறகு ஓரளவுக்கு 90% கொண்டு வந்தோம். இப்ப மறுபடியும் நிலம் மாறி போச்சு. இன்னைக்கு உணவகங்கள் அது சுத்தம் இல்லாத உணவு வகைகள், சுத்தம் இல்லாத உணவு வகைகள் அது ரொம்ப ஒத்துக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து சுகாதாரம் நம்ம இந்த இது இருக்குல்ல சந்தைகள், அங்க கூட சுத்தமா இருக்க மாட்டேங்குது. காய் கடைக்கு போனா சுத்தம் இருக்கு, மீன் கடைக்கு போனா இருக்கு, கறி கடைக்கு இது சுத்தம் இல்லைங்கும் போது நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு சுகாதாரமான ஒரு எதிர்பார்க்க முடியும்? அது கண்டிப்பா கஷ்டம்தான். அப்ப நம்ம எப்படி வந்து திருப்பி உள்ள போகுது, நல்லா பாருங்களேன். நல்லா நம்ம பாதுகாக்கப்படாத குடிநீர், பாதுகாக்கப்படாத உணவு, கை சுத்தம் கண்டிப்பா வேணும். நான் வர பேசிட்டு வாரம் நேரத்தை வெட்டணும், மாசம் வரைக்கும் முடி வெட்டணும், நல்லா குளிக்கணும், ட்ரெஸ் பண்ணணும், நம்ம டீச்சர் சொல்லாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப மண்ணில் விளையாண்டு வருது, அப்படியே சாப்பிட போகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், கையில அழுக்கு, அந்த அழுக்கு வயிற்றுல என்ன செய்யும், வயிறு வலி, வாந்தி, வயிற்றால, நீர்க்கடுப்பு, மஞ்சள் காமாலை, டைஃபாய்டு, குடலுக்கு எல்லாமே வரும். அது இல்லாம மெயினா வந்து வயிற்றால வந்துன்னா காசு வந்து ஏதாவது செலவாயிரும் பார்த்துக்கிட்டோம். அப்ப இந்த கிருமி மூலமா உள்ள போறதுனால நம்ம என்ன செய்யணும், அப்ப அதுக்கு இதான் என்ன செய்யணும், நோய் ஒண்ணு வராம தடுக்கணும், வந்துருச்சு வரவுதான் தடுக்கணும். அதான் நம்ம வந்து வழிமுறைகள் என்ன செய்ய போறோம். அப்ப இது குப்பை தொட்டிலாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒண்ணு மூடிப்பட தொட்டி, ஒரு குப்பை தொட்டிக்கும் மூடியோட இருக்கணும். நல்ல சாக்கடை எல்லாம் சுத்தமா கட்டிடலாம், டெய்லி அதை தள்ளணும், தனி தேவைக்கூடாது. அடுத்து கழிப்பிடங்கள் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். இப்படி இருந்தா தான் நம்ம வந்து நோய் பரவுவதை வந்து தடுக்க முடியும், கட்டுப்படுத்த முடியும். அடுத்து முக்கியமானது தூய்மை குடிக்க வேண்டும். நம்ம நல்ல முனிசிபல் தண்ணி கரெக்டா வாரத்துக்கு எத்தனை நாளைக்கு வருது, 5 நாளைக்கு ஒருக்க வரதான் செய்யுது. அப்படிங்கும்போது தண்ணி அந்த நல்லா சுத்தமா நல்லா மூடி வச்சாலே, நல்ல குடத்தை வச்சு மூடி வச்சிடணும். துணியோ இல்லை வச்சு மூடிட்டோம்னா தண்ணி வந்து கெட்டு போகாம சுத்தமா இருக்கும். இப்ப மழைக்காலம், நம்ம தண்ணியை வந்து 5 நாள் வச்சிருந்தோம்னா, 3ஆம் வச்சிருந்தோம்னா உள்ள என்ன கொசு முட்டை போட்டு கொசு புழு வந்து டெங்கு காய்ச்சல் வந்துடும். அதனால தூய்மை குடிநீர், தண்ணி தூய்மை கிடைக்கலையா, தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு மூடி வச்சு பிடிக்க சொல்லுங்க, ரொம்ப முக்கியம் அதுதான். அடுத்து நம்ம என்ன சாப்பாடு, இது வந்து நல்லா அன்னன்னைக்கு சமைச்ச உணவு சாப்பிட்டா நல்லது. சுத்தமா வச்சிருக்கணும், மூடி வச்சிருக்கணும். அதுல போய் நல்லா முக்கியதுனால என்னாகும், டைபாய்டு காய்ச்சல் வரும், எல்லா நோயும் வரும். அதனால வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட உணவு, சுத்தமான உணவு உண்டாலே போதும். நன்றாக வேக வைத்த சமைத்த உணவை சாப்பிடணும். நம்ம என்ன செய்யறோம், நொறுக்கினி சாப்பிடுறோம், நல்லா வாரம் இருக்க புரோட்டா போய் சாப்பிடுறோம். புரோட்டா சாப்பிடுங்க, வேண்டாம் சொல்லல. அந்த உள்ள சால்னா அது குழந்தைக்கு சேர மாட்டேங்குது, பெரியவங்க சேர மாட்டேங்குது. அப்படியே வேணும்னா புரோட்டா வாங்கி
வீட்டுல நீங்க கறி குழம்போ வீட்டுல வச்சு கொடுங்க. ஐ ஆம் டெட்லி அகெயின்ஸ்ட் டேக்கிங் சால்னா புரோட்டாவோ ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா அது வந்து ஒவ்வாமை என்ன வரும், நம்ம வயிறு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் வரும், வயிறு பொறுமல் இருக்கும். காலையில நல்லா தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நெஞ்சு எரிச்சல் புளிச்சப்பரா இருக்கும். அதனால கூடிய மட்டும் இந்த கடையில வாங்குற உணவுகளை தவிர்த்து விடுங்கள். கடையில உணவே வேண்டாம். வீட்டுல அம்மா எல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க சொல்லுங்க. காலைல பார்த்தா நம்ம ஊர்ல காலைல ரோட்ல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லா கடையிலயுமே வந்து என்ன டீ சாப்பிட்டுக்கிட்டு வடை சாப்பிட்டு கொடுப்பாங்க. இந்த நிலைமையை மாறணும். வீட்டுல தாய்மார்கள் வந்து வடை சுட்டு கொடுங்க, காய் போட்டு கொடுங்க தயவு செய்து. அடுத்து நான் சொல்லுவேன், சாப்பிட்ட முன்னாடி சாப்பிட்ட பிறகு மண்ணை விளையாண்டு பிறகு வெளிக்கு விட்டது கூட கையை நல்லா சோப்பு கழுவுனாலே நோய் கண்டிப்பா இருக்காது. அடுத்து வந்து வெளிக்கு போகாம டாய்லெட் யூஸ் பண்ண பழகி கொடுங்க. டாய்லெட் இல்லையா வீட்டு விட்டு தள்ளி போய் எப்படி சொல்லுங்க, டாட்டா நோய் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இப்போதைக்கு போலியோ வந்து நம்ம நாட்டுக்கு போன காரணம் வந்து முக்கியமானது வந்து நம்ம செருப்பு போட்டு பார்த்து போட்டாங்க. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் செருப்பு இல்ல ஸ்கூல் பிளே கொடுத்தாங்க. காரணம் என்னன்னா நம்ம ரோட்ல அந்த திறந்தவெளி மலை கழிப்பிடங்கள் மூலமாகத்தான் அந்த கிருமிகள் பரவி போலியோ உண்டானுக்கு காரணமாச்சு. நம்ம செருப்பு போட்டு நம்ம சுகாதாரமா கை கழுவி சாப்பிட்டா நோய் வர அறிகுறியே வராது. அடுத்து குப்பை என்ன செய்ய போறோம், நாங்க இருக்கும் போல அந்தந்த என்ன செஞ்சோம், குப்பையா மக்கும் குப்பையை பிரிச்சு சுகாதாரம் கொடுக்க சொன்னோம். இன்னும் கொடுக்கல, ரோட்ல தூக்கி வீசுறாங்க. அப்ப இந்த குப்பையை ஒழுங்கா அப்புறப்படுத்தினாலே நாட்டுல நோய் வரவே வராது. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டேன், இது மேல சொல்றதுக்கு இல்ல. அது ஒரு 5 நிமிஷம் தான். அது சமுதாய உணர்வு ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் சமுதாய உணர்வு உள்ள குழந்தை வரணும் நமக்கு. அப்ப யார் கையில இருக்கு சமுதாய உணர்வு உள்ள சுத்தம் சுதந்திரம் இல்ல. சுத்தம் சுதந்திரம்ங்கிறது வந்து நம்ம அறிவுபூர்வமா உணர்ந்தால்தான் நம்மளும் சுத்தமா இருக்கும். நம்ம சுத்தம் வச்சிருக்கோங்கிற எண்ணம் வரும். அந்த எண்ணம் வந்தா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவி நாடு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். சரியா? அடுத்து வந்து சமுதாய உணர்வுள்ள குழந்தைகள் நமக்கு. குழந்தைகள் தான் ஒரு நாட்டின் வந்து சமுதாய சிற்பிகள். குழந்தைகள் தான் ஒரு நாட்டின் சமுதாய சிற்பிகள். அப்ப ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி முன்னேற்றம் முதல்ல நிர்ணயிக்கப்படுது யாரால? குழந்தையால் தான் நிர்ணயிக்கப்படும். நாட்டின் வளர்ச்சியோ முன்னேற்றமோ குழந்தை எப்படி இருக்கு, வளர்ச்சி எப்படி வச்சு நிர்ணயிக்கப்படும். நல்ல குழந்தைகள் மட்டுமே நல்ல வலிமையான நாட்டை உருவாக்க முடியும். குழந்தைகளை வைத்துத்தான் ஒரு நாட்டின் தலைவிதி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. குழந்தைகளின் மனதில் நல்ல எண்ணங்களை ஆழமாக பதித்து விட்டால் அவற்றை எளிதில் மாற்றவே முடியாது. அதனாலதான் இதை அறிந்த நல்ல நம்மளுடைய திருவள்ளுவரும் சரி, அபை பாட்டியும் சரி, சுப்பிரமணிய பாரதியும் சரி, பட்டுக்கோட்டை கணேசனும் சரி, மகாகவி நம்ம கவிஞர் கண்ணதாசன் சரி, எளிமையான முறையில் பிள்ளைகளை சேர நல்ல பாட்டு பண்ணாங்க, அழகா பண்ணாங்க. அதுவும் இல்லாம வாழ்வியல் கருத்துக்களை இன்றைய பாரத பிள்ளைகள்கிட்ட மனதில் ஊன்றிவிட்டால் அது முளைத்து செழித்து சமுதாயத்திற்கு பெரும் பயனுடைய மரமாக தலைக்கும் என்பதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஆகையால குழந்தைக்கு தேவையான ஒரு ஹெல்த்ங்கிறது வந்து பிசிக்கல், மென்டல், சோசியல், இந்த 3 வேணும். சோசியல் வெல்பீயிங் வந்து எப்படி முடியும், நம்ம தான் ஊட்டணும். அது அழகா பாட்டு பாடி நல்லா அழகா சொன்னாங்க. ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பான்னு சொன்னாங்க. ஒண்ணுலயுமே அழகா ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொல்லிட்டு போனாங்க. நமக்கு என்ன சொன்னாங்க, அடுத்து நம்ம நல்ல இது நல்ல பாருங்களேன். பண்பாடு இல்லை என்றால் பாரதம் இல்லை, பண்போடு வாழ்ந்திருந்தால் ஒரு பாவம் இல்லை. நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி நம் நாடே இருக்குது தம்பி. சின்னஞ்சிறு கைகளை நம்பி ஒரு சரித்திரம் இருக்குது தம்பின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கருணை இருந்தால் வள்ளல் ஆகலாம், கடமை இருந்தால் வீரன் ஆகலாம், பொறுமை இருந்தால் மனிதன் ஆகலாம், இந்த 3 மேல் தலைவன் ஆகலாம். அதாவது ஒண்ணு இதெல்லாம் பேசிக் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அது இல்லாம நல்ல பேரை வாங்கணும், நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும் பிள்ளைகளே. நல்ல பாட்டு. பாலூட்டும் மண்ணை நடமாடும் தெய்வம், அறிவூற்றும் தந்தை, நான் வழிகாட்டும் தலைவன், துணையோடு கொண்டு நடை ஓடுகின்ற அப்படின்னு அவங்க வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. கோபம் மனசுல வரவே கூடாது. மனதோடு கோபம் நீ வளர்த்தாலும் பாவம், மெய்யான அன்பே தெய்வீகமாக சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாதிரிதான் முக்கியமா சொல்றது வந்து எவ்வளவு வறுமை நேர்ந்து பயப்படக்கூடாது சொன்னாங்க. திருடாதே பாப்பா திருடாதே. அது மாதிரி திறமை இருக்கு, மறந்து விடாதேன்னு சொன்னாங்க. சிந்தித்து பார்த்து செய்கையை மாற்று, தவறு சிறுசா இருக்கலே திருந்திக்கோ, அது தெரிந்தும் தெரியாமல் நடந்திருந்தா திரும்ப வராம பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு அழகா சொன்னாங்க. நம்ம இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்லுவாங்க இப்படி? அதனால
நாம குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஒரு நல்ல சாப்பாடு தர்றோம், நல்ல படிப்பு கொடுக்குறோம், நல்ல தடுப்புக்கு பாதுகாக்கிறோம். ஆனா சமுதாய உணர்வு உள்ள நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும். நான் ஏன் வருத்தமா சொல்றேன்னா, இப்புள்ள காலகட்டத்துல நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் அவ்வையார் என்ன சொன்னாங்க, அழகா சொன்னாங்க, ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம், ஒருவரையும் கொள்ளாங்க சொல்ல வேண்டாம், தெரியாம இருக்க தெரியத்தான் செய்து அறம் செய்ய விரும்பு ஆர்வசனம் சொல்லத்தான் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம அப்படி இருக்க முடியுதா? இல்லையே. ஏன்? பிகாஸ் நம்ம எங்க கலிகாலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். People are influenced by the media very badly. They are living in a polluted atmosphere. Even நம்ம மைண்ட் கூட பொல்யூஷனா போச்சு. ஏமாற்றுக்காரர் நிறைந்த உலகம் இது. செல்ஃபிஷ்னஸ் டு த கோர். உலகம் அதிகார வர்க்க கையில தான் இருக்கு. நல்லவர்களுக்கு, நேர்மையானவர்களுக்கு, நன்கு உழைப்பவர்களுக்கு மதிப்பில்லை, மரியாதை இல்லை. டீச்சர்ஸ், போலீஸ் கையில பெரம்பு இல்லை. எப்படி கண்டிஷனா இருக்கும்? டைவர்ஸ் கூடிட்டே போகுது. காரணம் ஈகோ. மன்னிக்கும் தன்மை, விட்டு கொடுக்கும் தன்மை குறைந்து விட்டது. நாகரிகம் சொல்லி கெட்டு போர் ஆயிரம். எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நீ சொல்ல வேண்டாம் போ அப்படின்னு சொல்றதுதான் இருக்கு. இதுக்கு நடுவுல நம்ம குழந்தைகளை சமுதாய உணர்வு உள்ள நல்ல மனிதர்களாக வளர்க்க வேண்டும் என்றால் பொறுப்பு யாரிடம் உள்ளது? அம்மா, அப்பா, நல்ல ஆசிரியர்கள், நல்ல நண்பர்கள், நல்ல புத்தகங்கள், இந்த 5 தான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க சொல்றதை கேட்டு, ஏன்னா இப்ப உள்ள பிள்ளைகளுக்கு they won't accept. நம்ம என்னதான் அவங்க அறிவுரைகளை ஏற்ற மாட்டாங்க. நம்ம உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்து வாழ்ந்தாலே போதுமானது. அதனால பிள்ளைகளை நல்ல சமுதாய உணர்வு உள்ள நல்ல குழந்தையாக ஆரோக்கிய குழந்தை வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Doctor. Thank you very much for this wonderful session. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you. நீங்க சொன்னது importance of mother feeding and how to feed the baby, importance of vaccination and eating habits of the children, how to maintain clear and hygiene environment, and ரொம்ப நிறைய parenting tips எல்லாம் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப thank you, doctor. A new baby is the beginning of our wonders, our hope and our dream of possibilities. Thank you, doctor, for teaching us how to take care of a well baby. Thank you, madam. Thank you. Thank you. யாருக்கு 40 minutes madam. Okay, thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you. யாரும் எதுவும் டவுட்ஸ் எதுவும் கேட்கணும், ஃபீட்பேக்ஸ் எதுவும் சொல்றதுனாலுமே உங்களோட நீங்களா அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். வணக்கம், நான் அதிபதி பேசுறேன். வெல்கம் சார், வெல்கம். கேக்குது சார், சொல்லுங்க. டாக்டர் சார், ஒரு சின்ன கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு குழந்தைக்கும் இன்னொரு குழந்தைக்கும் இடையில கேப் இருக்கணும், அது எதுவும் சயின்டிபிக்கா எது இருக்கா? இத்தனை வருஷம் கேப் அப்படி எதுவும் இருக்கா? இல்ல, சயின்டிபிக்கே கிடையாது சார். நமக்கு நாங்க 3 years கேப் நல்லது சார். நமக்கு அந்த முதல் குழந்தை நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கல்யாணம் கூடி குழந்தை பெற்றுக்கிறோம். அந்த குழந்தைய வளர்க்கறது ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். அந்த அனுபவத்தை வச்சு அடுத்த குழந்தைக்கு ரெடியா வரும். இப்போ ஒரு 3 years கேப் இருந்தா தான் நம்ம அடுத்த குழந்தைய நல்லா கவனிக்க முடியும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அம்மாவோட உணவு அம்மாவோட உணவு, அவங்களுடைய பிசிக் நல்லா இருக்கும். அப்படிதான். அதனால 3 years கேப் தான் ரொம்ப நல்லது சார். ஆனா ஒரு குழந்தை அடுத்த குழந்தைக்கு மினிக்கு ரொம்ப நல்லது. நமக்கு அடுத்த குழந்தை நல்லா கவனிக்க முடியும் நம்மளால. ஓகே, thank you doctor. Thank you. வேற யாருக்கு எதுவும் கேட்கணுமா? எனி டவுட்ஸ்? சார் வணக்கம், செண்பகமூர்த்தி பேசுறேன் சார். வணக்கம். இப்ப நீங்க சொல்லியிருந்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசத்துக்கு மதர் ஸ்பீடு தான் பெஸ்ட், அதை விட வேற எதுவுமே முக்கியம் இல்லை, அதுதான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசத்துக்குள்ள எதுவும் தடுப்பூசி எதுவும் போடணுமா சார் குழந்தைக்கு? தடுப்பு சொல்லல, குழந்தை பிறந்து 1.5 மாசம் பிறந்த உடனே போடுறோம். 1.5 மாசம், 2.5 மாசம், 3.5 மாசம், அடுத்த 6 மாசம் முடிவுல. இல்ல, நீங்க சொன்னீங்க அந்த மதர் ஸ்பீட்ல எல்லாமே இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அப்படி இருக்கிற சூழல்ல கண்டிப்பா அந்த தடுப்பூசிகள் தேவையான்னு கட்டாயம் போட்டு ஆகணும். ஏன்னா நம்ம தடுப்பூசினா என்ன? தடுப்பூசி நம்ம அதே கிருமி கம்மியாக்கி வில்லன்ஸ் குறைச்சி நம்ம நம்ம உடம்புல செலுத்தும் போது அந்த கிருமியானது ஆன்டிஜனா ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபார்ம் ஆகி வெள்ளை அணுக்கள், அந்த டி செல்ஸ், ஹெல்பர்ஸ் என்னாவும் ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கிருமி தாக்கும் போது ப்ரொடெக்ட் பாடி. அப்படிங்கும் போது நீங்க என்னதான் நம்ம தாய்ப்பால் எல்லா ப்ரொடெக்ட் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு டயரியா, ஒரு நிமோனியா, அதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா அர்த்தம். ஏன்னா கிருமி அதிகம் சப்போஸ் குழந்தை தாக்கக்கூடிய கிருமி வேகம் அதிகமாகி, கிருமி எண்ணிக்கை அதிகமாகி, குழந்தையோட வயசு கம்மியா இருந்ததுன்னா
குழந்தை நோயப்பட்டுரும். அதனால இன் அடிஷன் டு தாய்ப்பால் கண்டிப்பா தடுப்பூசி உறுதியா போட்டு ஆக வேண்டும். தேங்க்யூ டாக்டர். கிருமிகளும் வேகமாக கூட்டிட்டே போகுது. இப்போ ஒரு கொரோனா வேக்சின் இருக்கு. கொரோனா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு போல்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெத் நிறைய இது வந்தது. நம்ம இன்ஃபுளுன்சா நம்ம பண்டிகை அதிகமா இருந்தது. பண்டிகை காய்ச்சனால இப்ப தடுப்பூசி அதுக்கு வந்துச்சு, அது குறைச்சாச்சு. அப்போ தடுப்பூசி மூலமா தான் நோய் குறைக்க முடியுமா ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து நோயப்பட்டதுன்னா குழந்தையோட சத்து குறைஞ்சிடும். சத்து குறைஞ்சா மறுபடியும் ஈஸியா தாய்க்கணும். அதனால வந்து எல்லா சைட்ல இருந்து பார்த்து பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. ஓகே, தேங்க்யூ டாக்டர். யாராவது ஏதாவது ஃபீட்பேக் எதுவும் சொல்றீங்களா இந்த செஷன் பத்தி? எனி ஃபீட்பேக்? ஒரு சின்ன டவுட் டாக்டர் கேட்கலாமா? கேளுங்க கேளுங்க. 6 months பேபிக்கு வந்து ஆஃப்டர் வந்து பிஸ்கட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இல்ல 6 months அந்த ஃபீடிங் ஃபுட் போட அது பெரிய டாபிக். அது நம்ம 6 மாசம் முடியவும் நான் முதல்ல அரிசி நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அந்த உணவு கொடுத்து பழக்கணும். அப்ப அரிசி தான் நான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம அந்த நெஸ்டம் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அரிசி நல்லா ஒரு 1/2 கிலோ அரிசி ஏற்கனவே சுட்ட ஈயச்சட்டியில வறுத்து மிக்சியில அரைச்சி ரவை சடையில சளிச்சு ஒரு பாத்திரத்துல வச்சுக்கணும். வச்சு 30 மில்லி வெந்நீர்ல ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கிண்டி பூ மாதிரி கொடுக்கணும். நம்ம மக்கள் சோமத்திரம் போட்டு நெஸ்டம் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்துறாங்க. முதல்ல உணவு அரிசி நம்ம சாப்பிடுறது அரிசினால முதல்ல வந்து அரிசி மட்டும் ஒரு 1/2 கிலோ அரிசி சாப்பிட வாங்கி நல்ல எண்ணெய் ஏற்கனவே சுட்ட ஈயச்சட்டியில வறுக்கணும், மிக்சியில அரைக்கணும், ரவா சடையில சளிச்சு ஒரு பாத்திரத்துல வச்சுக்கணும். 30 மில்லி வெந்நீர்ல ஒரு கரண்டி தலை தட்டாம ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு கிண்டி கூழ் மாதிரி கொடுக்கணும். தேவையான கரண்டி போட்டுக்கலாம். இது கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரத்துல 10 நாள் கழிச்சு அரிசி பொரியடலை கூழ், அடுத்து அதுல இருந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு கேப்ப பாசிப்பயிறு, கம்பு கொண்டக்கல்ல. இது எப்படின்னா நம்ம தானியங்கள் வந்து கேப்ப பாசிப்பயிரெல்லாம் உடனே செமிக்காது. அதனால கேப்ப பாசிப்பயிரெல்லாம் காலைல ஊற போட்டு நைட்டு முளை கட்டி வச்சு மறுநாள் காலை நல்லா காய வைக்கணும். நல்லா காஞ்ச பிறகு ஏற்கனவே ஈயச்சில வறுத்து அரைச்சி சளிச்சு வச்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான். அது மாதிரி கடையில வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒவ்வொரு தாய்மார்களும் சுதாரிப்பா இருக்கணும். சுதாரிப்பா இருந்து வீட்டை தெரிஞ்சு கொடுத்தாலே போதும். கடையில டின் தேவையே கிடையாது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, எக்காரணம் கொண்டும் பிஸ்கட்ஸ், பிரெட், ரஸ்க் கொடுக்காதீங்க. சாக்லேட்ஸ் கொடுத்து பழக்காதீங்க. ஏன்னா பிஸ்கெட்ஸ் தான் கொடுத்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் தான் வர ஆரம்பிக்கும். நிறைய மதர்ஸ் பாருங்களேன், ஏன்னா பிஸ்கட் சாப்பிட்டா பாக்கெட் கடை சாப்பிட்டு வெளியே போகாது. அதனால நம்ம சாப்பிட கொடுத்து பழக்கிறத கெட்டிக்காரத்தனம். அதனால 6 மாசம் முடியுதா நம்ம அரிசி மாவு கொடுங்க, அந்த கூழ் கொடுங்க. இப்ப அது இல்லாம கவர்மெண்ட்ல வந்து நம்ம ஐசிடிஎஸ் சென்டர்ல பார்த்தீங்களா சத்துமா கொடுக்குறாங்க. அதையும் அழகா கொடுத்து போலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அந்த உணவு அந்த ஊட்டச்சத்து மாவுகளே போதுமானது. பிஸ்கட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதெல்லாம் 3 வேளைக்கும் கண்டினியூ பண்ணலாமா டாக்டர்? இல்ல ஒரு டே இல்ல அந்த 6 மாசம் முடியுது பாத்தீங்களா, முதல்ல ஒரு கதை கொடுக்கணும். காலையில மட்டும் கொடுக்க சொல்லுவோம் நம்ம அரிசி மாவு. மற்ற தாய்ப்பால் கொடுக்கணும். ஒரு வாரம் கழிச்சு அதை அப்படியே சாயந்தரம் கொடுத்துக்கிட்டு அடுத்து காலையில வந்து அரிசி பொரியல கொடுக்க சொல்லுவோம். அது ஒரு வாரம் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் பிறகு காலை இட்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அரிசி மட்டும் கொடுக்க சொல்றோம் முதல்ல. இப்ப அரிசி பொரியல்ல அதை அரிசி பொரியல் ஒரு வாரம் கழிச்சு காலை இட்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப என்ன செய்வோம், இந்த சாயந்தரம் வந்து நம்ம இந்த நல்ல பழக்கூட வந்து சாயந்தரம் கொடுத்துடுவோம். காலையில இட்லி, சாயந்தரம் சத்மாவு கூழ். அடுத்து இட்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு வாரத்துக்கு 10 நாள்ல மதியம் சோறு நெய் பருப்பு, சோறு நெய் பருப்பு கீரை கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிட்டு போனோம். ஆனா அதே மாதிரி 7 மாசத்துல இருந்து காலையில 7 மாசம் 6 மாசமோ 7 மாசம் இருந்து காலையில ஒரு கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, முட்டைக்கோசு, முருங்கை பீன்ஸ் சிங்கிள் ஏதாவது ஒண்ணு போட்டு நம்ம சூப் கொடுக்கலாம். நம்ம 7 மாசத்து சாயந்தரத்துக்கு வந்து சப்போட்டா, பப்பாளி, ஆப்பிள் பழம் கொடுக்கலாம். அதனால 6 மாசம் முடியும் கொஞ்சமா குழந்தைய தேவைக்கேற்ப கொடுத்துட்டே இருக்கணும். குழந்தைக்கு வந்து சொல்லுவாங்களே எவ்வளவு வெயிட்டே போடல அப்படிம்பாங்க. ஆனா வந்து பார்த்தா வெயிட் நல்லா வயசுக்கு ஏற்ற வெயிட். அதான் சொல்லுவோம், ஒண்ணுக்கு நல்லா போதா, வெளிக்கு நல்லா போதா, நல்லா கொஞ்சம் பால் தூங்குதா, வயசுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கா, வெயிட் கூடுதான் பார்ப்போம். இதை வச்சு நம்ம அசஸ் பண்ணோம் குழந்தைக்கு தேவையான அளவு சாப்பாடு கிடைக்குது. தேங்க்யூ டாக்டர். தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். ரொம்ப ரமேஷ் பாண்டி பேசுறேன் சார். அமேசிங்கா இருந்துச்சு. நீங்க வந்து வெறும் மெடிக்கல் டேம் மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சிம்பிளா எஃபெக்டிவா எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் தொட்டு பேசிட்டீங்க. ஒரு பேபி, மதர் கேர், பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எல்லா ஆஸ்பெக்டும் நீங்க கவர் பண்ணி பேசுனீங்க. ரொம்ப அமேசிங்கா இருந்துச்சு.
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் நோட்ஸும் எடுத்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். அமேசிங். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது எங்களுக்கு. சார் சொன்ன மாதிரி பிஸ்கட்டு, ரஸ்க்கு இது வந்து கண்டிப்பா சின்ன பிள்ளைங்கன்னு மட்டும் இல்லை, பெரியாலும் அவாய்ட் பண்றது நல்லது. அந்த குளூட்டன்கிற புரோட்டீன் வந்து ஸோ நம்மளுக்கு கெடுதி. அதை நீங்க கூகுளில் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். குளூட்டன் புரோட்டீன் பற்றி அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். குளூட்டன் ஃப்ரீ டயட்னே இருக்கு. ஸோ இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அதெல்லாம் நம்மளுக்கு மலச்சிக்கல் இதான் உண்டாக்கும். ஸோ ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் நீங்க பிஸ்கட்ஸ் வந்து மைதா உள்ள சார், மைதா. மைதாலையும் அந்த குளூட்டன். ஆமா ஆமா, மைதால, பிரெட்ல, ஸோ எல்லா வீட் ப்ராடக்ட்ஸ்லயும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது குளூட்டன் இது இருக்கும். ஸோ சாரோட இந்த அவேர்னஸ் வந்து உண்மையிலேயே வந்து நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சாருக்கு. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். முடிச்சிடலாமா? வேற யாரு? ஹலோ, கீர்த்தி வந்து சொல்லுங்க. என்னமா? தெரியுது. கொஞ்சம் வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இல்ல. ஹலோ, சொல்லுங்க அங்கிள். செஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு அங்கிள். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா சொன்னீங்க அங்கிள். நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு அங்கிள். அப்புறம் அந்த இது நல்லா இன்னொரு சமுதாயங்களோட வளரணும்னு சொன்னீங்க. சமுதாயோட நிறைய பேசலாம். நமக்கு வந்து டைம் 40 மினிட்ஸ்னால நான் துடிப்பு போயிட்டேன். நிறைய நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன். நான் யூஸ்வலா வந்து ஸ்லைட்ஸ் போட்டு பேசுவேன். பட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப டீட்டெயிலா போகாம நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறத சொல்ல வந்தாச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணினாலே போதுமே நமக்கு இப்போதைக்கு. சமுதாயோட கட்டாய வேண்டிய பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியம்ல அது. நிறைய பாட்டு சார் கடகடான்னு சொன்னாங்க. ஹலோ ஹலோ, நான் சௌந்தர்யா பேசுறேன். சொல்லுங்க. என்னோட மாமா தான் டாக்டர். நான் எனக்கு ட்வின்ஸ் 2 பேபிஸ் இருக்காங்க. இப்போ 2.5 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸ்டில் நான் ப்ரௌடா சொல்லிக்கலாம், மாமாவோட கைட்லைன்ஸ்னால நான் நல்லா வளர்த்துட்டு இருக்கேன். ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுக்கறது எல்லாமே. சோ தேங்க்யூ சோ மச் மாமா. அதத்துல ட்வின்ஸ் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு 2 ஏன்னா கடவுள் வந்து 2 மார்பம் கொடுத்துருக்காரு. 2 குழந்தைகளுக்குமே. நான் என்னோட தங்கச்சி பொண்ணு, என்னுடைய மச்சனை 2 பேருக்குமே ட்வின்ஸ். 6 மாசம் கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான். கண்டிப்பா தாய்ப்பா தான் போது என்னுடைய ஓன் ஃபேமிலியே வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்காங்க. அதனால எல்லாராலையும் கொடுக்க முடியும். மனசு தைரியம் கொடுக்க முடியாம போகும். அதனால நான் எல்லாம் ஈவன் சில டிவி நோயாளி இருந்தாலுமே அவங்களால கொடுக்க முடியும். ப்ரொவைடா நல்லா சாப்பிடணும். ஒரு ஃபேமிலி ஹெல்த்தி ஃபேமிலியா இருக்கணும். புரோக்கன் ஃபேமிலிஸ் தான் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து மாட்டிடுவாங்க. ஈகோ காரணம் இல்லை, எல்லாம் இந்த டைவர்ஸ் ஈகோ வந்த பிறகுதான் எல்லாம் ரொம்ப மோசமாயிட்டே போகுது. தேங்க்யூ சௌந்தர்யா. டாக்டர், நான் சந்திரசேகர் பேசுறேன் டாக்டர். எனக்கு ஒரு பேத்தி பிறந்திருக்கா டாக்டர், 1 month ஓல்டு. சரிங்க சார். எனக்கு பிள்ளைங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எங்க அம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஒரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் கேழ்வரகு பால் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது பாலை வந்துட்டு வெயில காய வச்சு அதை வந்து கூழ் மாதிரி கிண்டி கொடுப்பாங்க. அது வந்து இப்ப கொடுக்கலாமா 6 மாசத்துக்கு அப்புறம்? நான் அதான் சொன்னேன்ல சார், முதல்ல வந்து அரிசி மட்டும் சார், அடுத்து அரிசி பொரியல்லையும், அடுத்து கேப்பை பாசி பயிறு, அடுத்து கம்பு கொண்டக்கல்ல. அதாவது நாட்டுல விதவிதமான உணவுப் பொருட்கள் விதவிதமான பாத்திரங்களை பசினு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவேன் பேபிஸ்க்கு. அடுத்து கேப்பை மட்டும் கொடுக்கூடாது. கேப்பை வந்து வெறும் தானியம் தான், நமக்கு வந்து மாவுச்சத்து. அது கூட பாசிப்பயிறு சேர்த்து கொடுக்கும். கேப்பை வந்து பாசிப்பயிறு 2:1 இந்த ரேஷியோல ரொம்ப முக்கியம். போட்டு நைட்டு முளை கட்டி வச்சு மணல் நிழல்ல காய வைக்கணும். நல்லா காஞ்ச பிறகு ஏற்கனவே வறுத்து மிக்சியில அரைச்சு சிலைச்சு ஒரு டப்பரை போட்டு மூடி வச்சுக்கணும். கரெக்டா இது புழு வச்சிரும். அதான் முக்கியம் நமக்கு. நம்ம ஹோம்மேட் டயட் கொடுத்தாலே போதும், நமக்கு டப்பா போல வாங்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி பின்பால் கேட்டா இல்லைன்றுவேன். கடையிலும் கிடையாது, லாக்டோஜனோ கிடையவே கிடையாது. எவ்வளவு பேருக்கு இன்ஜினியர்ஸ் வருவாங்க, இல்லம்பாங்க. இங்கேயே உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிளாஸ் கூட எடுத்து அவங்க வந்து ஹாப்பி. சார், எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்னது. இப்போ அந்த நீ சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு அந்த அரிசி மாவு அல்லது வந்து கேப்ப மாவு கொடுக்குறப்போ ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது நாட்டு சர்க்கரை அல்லது
கருப்பட்டி இருச்சத்து அதிகம் உள்ளது. அது இனிப்புக்காக கிடையாது, ஒன்லி அதாவது ஒரு அயன் நம்ம ஹீமோகுளோபின் கூட்டுறதுக்காக தான். ஏன்னா தாய்ப்பால் வந்து கொஞ்சம் இரும்புச்சத்து கம்மியா உண்டு, ஆனா குழந்தைக்கு போதும் இருக்கிற அப்சர்வ் ஆயிரும். ஆனாலும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து 1.5 மாசம் கழிச்சு நம்ம இது அயன் டிராப்ஸ் கொடுப்போம். அது மாதிரி உணவுல வந்து இது கூட வச்சிருக்கோம் கருப்பட்டி. கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைகளுக்கு ஈரல், முட்டை, மீன், கட்டி கறி, அது மாதிரி டேட் பாம்பு வச்சிருக்கோம். அது மாதிரி பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லது. எல்லா காய்கறிகளும் பழங்களும் வச்சிருக்கோம். கருப்பட்டி தான் பெஸ்ட். ஓகே, thank you very much டாக்டர். thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. Okay, shall முடிச்சுக்கலாமா இந்த செஷனை? Any doubts? சாருக்கு ஒரு நல்ல கைதட்டலோட எண்ட் பண்ணிடலாம். Okay, thank you very much sir. I thank one and all for all your eager participation. Tomorrow we will meet you back again with the topic laughing therapy with a special guest speaker. Thank you one and all. Thank you.